तो बात चल रही थी सकारात्मक विचारों का हमारे जीवन में कितना बड़ा महत्व है। நல்ல ஆத்மா ஆகணும்னா நம்மளுடைய சிந்தனைகள் நன்றாக இருக்கணும். क्योंकि सकारात्मक विचारों से जिसके मन में सकारात्मक विचार चलते हैं उसके इर्द गिर्द में गुण और शक्तियां होगी, उसके चारों ओर गुण और शक्तियां होगी. நம்ம நல்ல சிந்தனைகள் பண்ணும்போது நமக்கு நிறைய நல்ல எனர்ஜி கிடைக்கும். अगर मेरे जीवन में गुण और शक्तियां नहीं है इसका मतलब मेरा चिंतन निगेटिव है, मेरा विचार निगेटिव है. யார்கிட்ட வந்து குணம் மேலும் சக்தி இல்லையோ அவங்களுடைய சிந்தனைகள் வந்து நெகட்டிவிட்டியா இருக்குது. अगर सत्यों की दुनिया में जाना है तो इसलिए हमारे विचार पॉजिटिव चाहिए. நம்ம சத்தியம் போகணும்னா நம்மளுடைய சிந்தனைகள் நன்றாக இருக்கணும். क्योंकि सत्यों का जितना भी कारोबार चलता है सब संकल्प से चलता है. சத்தியத்துல நம்ம எப்படி வாழணும்ங்கிறதுக்கு எல்லாமே வந்து संकल्प शक्तिயின் आधारத்தில் தான் இருக்கும். संकल्प से बच्चा पैदा होता है, संकल्प से प्रकृति चलती है. वहाँ कोई किसी को बुलाना भी है तो संकल्प चलाएंगे, वो मेहमान आ जाएगा, वहाँ कोई मोबाइल फोन नहीं होगा. संकल्पத்தினுடைய ஆதாரத்துல தான் எல்லாமே சத்தியத்துல இயங்கும். அங்க மொபைல் போன் எல்லாம் இருக்காது. इतना ही नहीं, सारा कल्प भी संकल्प से चलता है, संकल्प से कल्प चलता है. संकल्पத்தினால தான் இந்த கல்பமே இயங்குது. अगर वर्तमान समय मेरे संकल्प ही निगेटिव हो मेरा कल्प भी निगेटिव बन जाएगा. நம்முடைய சங்கல்பம் எதிர்மறையா இருக்கும்போது நம்முடைய கல்பமும் எதிர்மறையானதாக ஆகிவிடும். जिसके मन में प्रमाण से ज्यादा संकल्प चलते हैं उस व्यक्ति का दिमाग हमेशा गर्म रहता है. யாருடைய எண்ணங்கள் எதிர்மறையாக இருக்கிறதோ அவர்களுடைய புத்தியும் கூட சக்தியற்றதாக இருக்கும். और जिसका दिमाग गर्म रहता है उसके दिमाग में केमिकल उतरते हैं, उसे शरीर की भी बीमारियां होने की संभावना है. யாருடைய எண்ணங்கள் நன்றாக இல்லை, புத்தியும் சக்தி வாய்ந்ததாக இல்லை, அவர்களுடைய உடல்நிலை நோய் உடையதாக இருக்கும். इसलिए कहते हैं ना जिसका पाँव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा. पाँव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा. யாருடைய கால் வந்து சூடா இருக்குது, வயிறு குளிர்ச்சியா இருக்குதோ அவங்களுடைய दिमाग कुलिर्ந்ததாக இருக்கும். लेकिन आजकल उल्टा होता है, पाँव रहते ठंडे और दिमाग रहता है गर्म. இன்னைக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா கால் குளிர்ச்சியா இருக்கு, வயிறு சூடா இருக்குது, புத்தி சூடா இருக்குது. और इसीलिए आज समाज में जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उन सब का कारण यही है. இன்னைக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து பிரச்சனைக்கு காரணமே இதுதான். எது? और जो ये तीन चीजें करता है, पाँव को गर्म करता है, ये डॉक्टर आज कहते हैं एक्सरसाइज करो, व्यायाम करो. क्यों? इसे ब्लड सर्कुलेशन होगा. ब्लड सर्कुलेशन நல்லா இருக்கணும்னா நம்மளுடைய சிந்தனைகள் நல்லா இருக்கணும். और पेट को नरम रखो, நம்மளுடைய वैर வந்து सॉफ्ट இருக்கணும். लेकिन आजकल कई को कोई खाना अच्छा लगा 4 रोटी खाएंगे, कोई खाना अच्छा रहा सब्जी अच्छी नहीं लगी खाएंगे ही नहीं. நம்ம வந்து உணவு நல்லா இருந்தா சாப்பிடுவோம், இல்லனா சாப்பிட மாட்டோம். जो जीभ की टेस्ट है वो नहीं खाओ, जो जीभ की टेस्ट पेट में वेस्ट. யாருக்கு நாக்குக்கு வந்து ருசியா இருக்கோ அத சாப்பிடுவாங்க. அப்படி ருசியா சாப்பிட்டீங்கன்னா வயிறுக்கு வந்து அது வேஸ்ட். क्योंकि जीभ 2 मिनट में नीचे करती है, सारा दिन भोगना तो पेट को पड़ता है, मेरे गुड़गुड़ करता रहेगा. வயிறு வந்து என்ன ஆகும்? ரொம்ப நேரம் வேலை பார்க்குது. அப்ப அது என்ன ஆகும்? तो जो पेट को अच्छा लगता है वो खाओ. எது வயிற்றுக்கு நல்லதோ அதை மட்டும் தான் சாப்பிடணும். और साथ में दिमाग को सदा ठंडा रखना. அதனால நம்மளுடைய புத்தியை கூட குளிர்ந்ததாக ஆக்கணும். அப்படின்னா நம்மளுடைய சிந்தனைகள் நல்லா இருக்கும். ये 3 चीजें करने वालों के घर में डॉक्टर आने की जरूरत नहीं है. அவங்களுக்கு வந்து டாக்டரே தேவையில்லை வீட்டில். लेकिन आजकल उल्टा होता है, पाँव स्कूटी में जाएंगे, पैदल चलेंगे नहीं, इसलिए पाँव रहते हैं ठंडे और दिमाग रहता है गर्म. सहन शक्ति नहीं, गुस्सा करेंगे तो इसलिए दिमाग गर्म रहता है. इसलिए आज शारीरिक प्रॉब्लम, मानसिक प्रॉब्लम, सारे प्रॉब्लम्स हैं. இன்னைக்கு வந்து நம்ம சிந்தனைகள் நல்லா இல்லாததுனால நம்மளுடைய புத்தி சூடாயிருது. அப்போ நம்மளுடைய சரீரத்துல நோய்கள் வந்து அதிகமாயிடும். 3 प्रकार के रोग होते हैं. एक मन का रोग, दूसरा है तन का रोग, तीसरा है संबंधों का रोग.
மூன்று விதமான நோய், மனதுக்கு நோய், அப்புறமா சம்பந்தத்தினுடைய நோய், அடுத்தது வந்து आपस में संबंधों के प्रॉब्लम। சம்பந்தத்துக்குள்ள பிரச்சனைகள் ஏற்படும். जिसका मन बीमार उसका तन भी बीमार, யாருடைய மனம் நோயுடையதாக இருக்கிறதோ அவர்களுடைய உடலும் நோயுடையதாக ஆகிவிடும். उसका आपस में संबंधों में भी प्रॉब्लम होते हैं। அப்ப சம்பந்தத்துக்குள்ள பிரச்சனை வந்து पति पत्नी का बनता नहीं, एक का मुंह इधर है दूसरे का मुंह इधर है। கணவன் மனைவியாக ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ஒத்து போறதே இல்லை. सब्जी अगर सब्जी नहीं है सब्जी चाहिए तो व्हाट्सएप में चैटिंग करके बोलेंगे जी सब्जी नहीं है जी सब्जी लेके आओ। சப்ஜி வந்து நமக்கு கிடைக்கணும், அதாவது காய்கறிகள் கிடைக்கணும் அப்படின்னா அதுக்கு ஒத்துழைப்புங்கிறது வேணும் இல்லையா? வாட்ஸ்அப்பில் வந்து காய்கறிகள்லாம் தேவைப்படுது. இன்னைக்கெல்லாம் வந்து மீடியா மூலமா எல்லாமே நடக்குது. सारे प्रॉब्लम का कारण है मन की निगेटिविटी। முழுசு நோய்க்கு காரணம், முழுமையாக நோய்க்கு காரணமே எதுன்னா மனதினுடைய எதிர்மறையான சிந்தனைகள். और जो निगेटिव सोचता है उसको कई प्रकार की बीमारियां होती हैं। நெகட்டிவிட்டி யார் நினைக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு பலவிதமான நோய்கள் உற்பத்தி ஆயிடும். निगेटिव वाला हॉस्पिटल की चक्कर काटता है, पुलिस स्टेशन की चक्कर काटता है, कोर्ट कचहरी की चक्कर काटता है, पुलिस स्टेशन की चक्कर काटता है। और ये सब चीजें जेब को खाली करने वाली की। நெகட்டிவிட்டி இருக்குதுன்னா அவங்க எல்லாமே போலீஸ் ஸ்டேஷன் போவாங்க, அங்கே போவாங்க, இங்கே போவாங்க, எல்லா இடத்துக்கும் ஹாஸ்பிட்டல் போவாங்க. அப்படின்னா அவங்களுடைய பையெல்லாம் காலியாக இருக்குது. इसलिए पॉजिटिव बनो, कहीं जाने की जरूरत नहीं। பாசிட்டிவா யார் இருக்கிறாங்களோ அவங்க எங்கேயும் போக வேண்டிய ஜாப் காலியாக, அவங்களோட பைசாலாம் காலியாகாது. निगेटिव वालों को 30 प्रकार, जो निगेटिव सोचता है 70% बीमारी होने की संभावना है। யாருக்கு நெகட்டிவிட்டி வருதோ அவங்களுக்கு பலவிதமான 76 நோய்கள் உருவாகும். 30% लोगों को जो प्रॉब्लम्स आते हैं खाने पीने के कारण, कोई पिछले जन्मों के कारण, लेकिन 70% जो बीमारी हो रहे हैं मानसिक तनाव के कारण। முந்தின ஜென்மத்தினுடைய விஷயங்கள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நிறைய வந்து நோய்கள் உற்பத்தி ஆகிறதுக்கு காரணமே நெகட்டிவிட்டி தான். इसलिए इंग्लिश में तनाव को टेंशन कहते हैं। அதனால இங்கிலீஷ்ல சொல்லப்படுது तनाव அப்படின்னா டென்ஷன், ஹிந்தில तनाव சொல்லப்படுது. आजकल छोटे छोटे बच्चों को कहते हैं हमको बहुत टेंशन है। இன்னைக்கு சின்ன பிள்ளைகளுக்கு டென்ஷன் வந்துருது. गरीब भी कहता है हमको टेंशन है, अमीर को भी टेंशन है। அவங்களுக்கும் டென்ஷன், நமக்கும் டென்ஷன். 10 मतलब 10, सन मतलब बच्चे। 10 मतलब 10। 10 अगर किसी के 10-12 बच्चे हैं, माँ बाप को तो शांति नहीं होगी। एक आएगा पापा जी मुझे कपड़े चाहिए, उसको भगा, दूसरे के पापा जी मुझे, इसलिए कहते हैं छोटा परिवार सुखी परिवार। சின்ன குழந்தைங்கன்னா எனக்கு அந்த ட்ரெஸ் வேணும், இந்த ட்ரெஸ் வேணும், அது கிடைக்கலன்னா உடனே டென்ஷன் வந்துடுது. 10 குழந்தைங்க இருந்தாங்கன்னா 10 கேட்பாங்க. எவ்வளோ 1 2 இருந்தால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஆனால் அந்த 1 2 10 விதமாக இருக்கு. तो हमारे बच्चे को से अनेक संकल्प विकल्प जितना ज्यादा पैदा करेंगे उतना आपको सुख शांति नहीं है। நம்மளுடைய மனசுல கூட பலவிதமான நினைவுகள் வரும்போது நமக்கு மனசு சுகம் சாந்தியா இருக்காது. इसलिए अपने विचारों को कम पैदा करो, पॉजिटिव पैदा करो। நம்மளுடைய சிந்தனைகள் வந்து குறைவாக நல்ல விதமாக இருக்கணும், அப்பதான் மனசு சுகமா சாந்தியா இருக்கும். कई कहते योग में बैठते पता नहीं क्या क्या विचार कर आते हैं। भाई आपने पैदा किया, आपके पास नहीं जाएंगे, किसी पड़ोसी के पास जाएंगे। சில பேர் கிட்ட வந்து யோகால உட்கார்றாங்க, ஆனா பார்த்தா யோகா வரல, எல்லாம் எங்கேயோ போயிடுச்சு. பக்கத்து வீட்டு வர அந்த ஒரு எனர்ஜி எல்லாம் நமக்கு கிடைக்கணும் நல்ல விதமா, ஆனா அப்படி இல்லை. निगेटिव वाला भ्रुकुटी आसन पर नहीं बैठ सकता। நெகட்டிவ் இருக்குதுன்னா அவங்க குரு ஆசனத்தில் அமர்ந்திருக்க முடியாது அப்படின்னா மனசு புத்தி அணைப்பாங்க. इसलिए आज किसी को पेट की संबंध की बीमारी होती है, ईर्ष्या वाले विचार चलाने वालों को पेट की बीमारी होती है। நிறைய பேருக்கு வந்து பொறாமையினால கூட நிறைய வயிறு சம்பந்தப்பட்ட நோய்கள் அதிகமாகுது. आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आके पढ़ पढ़ कर देखता है। இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா தூரப்பார்வை, இதை அடிக்கடி சொல்லுவேன், தூரப்பார்வை. மற்றவங்களை தான் நல்லா பார்க்குறாங்க. பாபா கூட முறையில் சொன்னாங்க, மற்றவங்களை பார்க்கறது தான் தூரப்பார்வை. अभी संडे की मुरली थी, दूर की नजर बड़ी तेज बच्चों की हो रही है। संडे मुरलीला கூட பாபா சொல்லியிருக்காங்க இல்லையா, मतलब दूर की देश मतलब दूसरे की बुराई देखना, अवगुण देखना,
इसे फिर दूर का कम दिखाई पड़ेगा। தூர பார்வையினாலே மற்றவங்களுடைய அவகுணங்களை பலகீனங்களை பார்க்குது. कईयों को नजदीका दिखाई नहीं पड़ता, अपने दोस्त को नहीं देखेंगे, नजदीका दिखना बंद। பாருங்க, கிட்ட பார்வை தன்னுடையது யாருக்கும் தெரியறதே இல்ல, மற்றவங்களுடையது மட்டும் ஃபாஸ்டா தெரிஞ்சுது. आज किसी को अस्थमा दमा होता है, कोई भी बातों को पेट में दबा कर रखेंगे, दमे का प्रॉब्लम हो, अस्थमा। ஆஸ்துமா நோயெல்லாம் கூட வந்துடுது. வயிற்றுல வந்து அதிகமா சேரும் போது ஆஸ்துமா நோய் வந்துடுது. आज किसी को ज्वाइंट पेन होते हैं, गुस्सा करने से हमारे ज्वाइंट के ऊपर प्रेशर पड़ता है, फिर भविष्य में ज्वाइंट पेन मसल दर्द होना शुरू हो जाता है। இன்னைக்கெல்லாம் வந்து ப்ரெஷர் ஆகும்போது ஜாயிண்ட் பெயின் அதிகமா வந்துடுது. கோபம் வரும்போது அதிகமா ஜாயிண்ட் பெயின் வருதான், பார்த்துக்கோங்க. आज किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ता है, ऊपर नीचे होता है, क्यों? जो बीती हुई घटना को बार बार याद करता है, उसकी बीपी बढ़ जाती है। சில பேருக்குலாம் ப்ரெஷர் அதிகமாயிடுது, ஏன்னா அப் அண்ட் டவுன் ஆகுது. பாபா முரளியில சொன்னார் இல்லையா, கடந்ததை நினைக்கும் போது அவங்களுக்கு பிபி அதிகமாயிடுது. आज किसी को शुगर होती है, शुगर कोई मीठा खाने से नहीं होती है 30% मीठा खाने से, 70% शुगर होते हैं मानसिक तनाव टेंशन से। இன்னைக்கு சுகர் வந்து சுகர்னால வரல, टेंशनனால வரலாம். मैं इसकी सास हूँ, मैं इसका पति हूँ, मैं इसकी माँ हूँ, इसको मैंने पढ़ाया लिखाया, छोटे से पढ़ा क्या, और जब शादी हुई अपने पति का मानता है, मुझे नहीं पूछता, ऐसे टेंशन से शुगर हो जाती है। இன்னைக்கெல்லாம் வந்து ஃபேமிலியில வந்து ஒன்னொன்னும் பிரச்சனைகள் இருக்குது, அதனால டென்ஷன் அதிகமாகும். आज किसी को स्पॉन्डिलाइट होता है, सर्वाइवल, रास्ते में जा रहे सब्जी लाने के लिए, देखिए वो क्या करती है, वो क्या करता है, इधर उधर देखने वालों को स्पॉन्डिलाइट होता है। फिर डॉक्टर एक बड़ा सा पट्टा लगाता है, जब पट्टा लगेगा 6 महीना ना इधर देखेगा ना इधर देखेगा। இன்னைக்கெல்லாம் வந்து கழுத்துல வந்து இந்த நோய் வருது இல்லையா, அதை பட்டை போட்டுக்கிறாங்க இல்லையா, அப்போ அங்கே இங்கே பார்க்கக்கூடாது, இப்படி பார்க்கக்கூடாது, காலர் போட்டிருப்பாங்க இல்லையா, அது வந்து இங்கே எங்கே பார்க்கக்கூடாது சொல்லி போட்டிருக்கிறாங்க. ஆனால் பார்த்தா காய்கறி வாங்க போகிறாங்க, அக்கம் பக்கம் நடக்கிறத பார்த்துட்டு வர்றது, அங்கே இங்கே பார்க்கறது, இந்த மாதிரிலாம் நடக்குது. आज किसी को ब्रेन हेमरेज, ब्रेन स्ट्रोक भी बोलते हैं उसको, ये सब हो रहा है आजकल ज़्यादा हो रहा है लोगों को। ब्रेन स्ट्रोक இன்னைக்கு அதிகமாக வருது. ब्रेन स्ट्रोकना தமிழ்ல என்ன சொல்லுவாங்க? மூளையில. उसका कारण भी है मानसिक तनाव। அதுக்கு வந்து टेंशन தான். हमारे ब्रेन में बालों से भी महीन नसें होती है, उसके अंदर खून सप्लाई होता है, लेकिन जब व्यक्ति तनाव में आता है, ज़्यादा सोचता है, वो नाजुक नसों से तेजी से खून बहता है, वो नसें फट जाते हैं, उसका कोई इलाज नहीं है। பாருங்க, இது எல்லாமே டென்ஷனால தான் ஏற்படுது, அதனால நோய்கள் அதிகமாயிட்டே போகுது. நரம்புல கூட வெடிச்சிருது, நரம்பு வெடிச்சிருது, ரத்தம் வந்து அதிகமா அப் அண்ட் டவுன் ஆகும்போது நரம்பு கூட வெடிச்சு போயிடுது. इसलिए कुछ भी चला जाए, कुछ भी हो जाए, आप हमेशा पॉजिटिव रहो, सकारात्मक रहो। என்ன நடந்தாலும் சரி, இப்படி நடந்தாலும் சரி, நீங்க நல்ல ஆத்மாவா இருக்கணும். ब्रह्मा कुमारी का केंद्र एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। ब्रह्मा कुमारिகளுடைய இந்த வித்யாலயம் என்பது மிகப்பெரிய ஹாஸ்பிடல். और कौन सा हॉस्पिटल? मन को ठीक करने वाला हॉस्पिटल है। மனதை சரி செய்யும் ஹாஸ்பிடல். एक दिन आएगा लोगों की यहाँ लाइन लगेगी, ஒரு நாள் வந்துட்டோம்னா आपको उसके ऊपर भी हॉल बनाना पड़ेगा बड़ा। அப்படி வந்து கியூ ஃபார்ம் ஆயிடும், அப்புறம் பெரிய ஹால் கட்ட வேண்டியதா ஆயிடும். மேல கட்டணும், கட்டிடுவீங்க இல்லையா? क्योंकि आज यहाँ रामनाथपुरम में यहाँ बहुत सारे हॉस्पिटल हैं, लेकिन कोई मन का हॉस्पिटल किसी ने नहीं बनाया, इसलिए भोलेनाथ वैद्यनाथ परमात्मा ने यह हॉस्पिटल खोला है, क्योंकि मन बीमार होने से ही तन बीमार होता है। பாருங்க, பாபா நமக்காக இவ்வளவு பெரிய ஹாஸ்பிடல் ஓபன் பண்ணி இருக்கிறாரு, மனதை சரி செய்யும் ஹாஸ்பிடல். ஆனா இதனுடைய மதிப்பு தெரியல, ஆனா போக போக தெரிஞ்சு போயிடும். वो डॉक्टर दवाई तो देता है, वहां से दब जाते, कहीं और से निकलते, वहां से दब देते। ये ज्ञान से आपकी 21 जन्मों तक 63 जन्मों तक सारी बीमारियों से मुक्त। இந்த ஒரு ஹாஸ்பிடல் மூலமா நம்ம 21 ஜென்ம பிராப்தி அடையணும், 63 ஜென்மத்தினுடைய முக்தி கிடைக்குது. அப்படி ஒரு ஹாஸ்பிடல் இது. और उस दवाओं से तो साइड इफेक्ट होगा, लेकिन यहाँ की कोई जो दवा बाबा की मुरली की मिलती है
मुरली का एक पॉइंट्स, ये क्या है? एक टैबलेट्स है। ஞானத்தினுடைய ஒவ்வொரு வார்த்தைகளும் நமக்கு டேப்லெட். அதை வந்து நம்ம சாப்பிட்டோம்னா நம்மளுடைய மனதினுடைய நோய்கள் எல்லாம் போயிடும். அப்போ உடலினுடைய நோய்களும் சரியாயிடும். आजकल कोई भी हॉस्पिटल में जाता है तो डॉक्टर कहता है ज्यादा टेंशन नहीं करना, ज्यादा सोचना नहीं, लेकिन उसके लिए कोई टैबलेट देता है। लेकिन यहाँ ब्रह्मा कुमारी में टैबलेट मिलते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, ड्रामा रिपीट हो रहा है, कर्मों की कोई गति, ये सारी टैबलेट्स है। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे मन को ठीक करो, तन भी ठीक हो जाएगा। அங்கே ஹாஸ்பிட்டல் போனால் நிறைய அந்த டென்ஷன் ஆகாதீங்க, இப்படி ஆகாதீங்க, அப்படி இருக்காதீங்கன்னு சொல்கிறாங்க, டேப்லெட் கொடுக்குறாங்க. ஆனால் இங்கே பாபா ஒவ்வொரு வார்த்தையும் என்ன நடந்ததோ, நன்றாக நடந்தது, நாடகம் நன்மைக்கே அப்படின்லாம் சொல்லி கொடுக்குறாரு. இதெல்லாம் டேப்லெட் இல்லையா? அப்போ மனசை இதெல்லாம் சரி பண்ணும்போது உடலும் சரியாகும் தானே. பாபா ஒவ்வொரு வார்த்தையும் டேப்லெட்டாக கொடுக்குறாரு இல்லையா? आज जैसे कुकर को गैस के ऊपर रखते हैं तो गर्म होता है, गर्म होते होते सीटी मारना शुरू करता है। இன்னைக்கு குக்கரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு ப்ரெஷர் தாங்க முடியலன்னு அது என்ன பண்ணும், வெளியில் ஓடி சத்தம் போடும். कुकर सीटी मारेगा तो सब्जी पकाएगा। அந்த குக்கர் வந்து சவுண்டு கொடுத்தாதான், அந்த விசில் கொடுத்தாதான் அந்த சப்ஜி வந்து பாயில் ஆகும். लेकिन कोई मनुष्य सीटी मारेगा तो ये क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ, इसने ऐसा क्यों किया, ये निगेटिव सोचते सोचते नफरत आते, घृणा आते, फिर एक दिन कहेगा तुम्हारा 3 साल से देख रहे आज मुझे सही नहीं हुआ, गुस्सा है सीटी। இல்லையே, நமக்குள்ள கூட நிறைய எதிர்மறையான சிந்தனைகள் வரும்போது என்னாகும், ஏதாகும் அப்படின்னு வரும்போது என்னாகும் அப்படின்னா நிறைய இந்த மாதிரி எல்லாம் எனர்ஜி வந்து லாஸ் ஆயிடும். गुस्सा एक दिन से नहीं आता, வந்துருது, வெறுப்பு வந்துருது. गुस्सा एक दिन से नहीं आता, कई दिनों से नेगेटिव विचार चलते और फिर गुस्सा आता है। நெகட்டிவ் சிந்தனைகள் வெகு காலமாக வந்து கொண்டே இருக்கிறது, அதன் பிறகுதான் கோபமாக அது உருவெடுக்கிறது. கோபம் வந்து உடனே எல்லாம் வரல, அது ரொம்ப காலமா அதுக்குள்ள நடந்துட்டே இருக்கு, அதுக்கப்புறமா தான் அது கோபமா வெளியில வருது. इसलिए अगर गुस्से पर कंट्रोल करना है उसके लिए अपने संकल्प को पॉजिटिव चलाओ। அதனால நம்ம கோபத்தை கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அப்படின்னா நம்மளுடைய சிந்தனைகளை வந்து பாசிட்டிவ் ஆகணும். इसी संडे की बाबा की मुरली थी, बाकी सारे विकारों से मुक्त बने, संपूर्ण पवित्र बनो। बाबा ने कहा कि संपूर्ण पवित्र बनने के लिए केवल पवित्रता मतलब ब्रह्मचर्य नहीं, लेकिन कोई भी विकारों का अंश है, ये भी हमारी अपवित्रता है। இந்த சண்டே முரளியில கூட பாபா சொல்லியிருந்தாரு, சம்பூர்ண பவித்திரதானா என்ன அப்படின்னா ஒரு விகாரம் விட்டுவது மட்டும் இல்லை, அதுல 5 விகாரங்களையும் முழுமையா விடுறதுக்கு பேர் தான் சம்பூர்ண பவித்திரதா. इसीलिए बाबा ने कहा छुट्टी थोड़ी दी है, वो क्रोध कभी कभी कर सकते हैं। எப்பவாவது நமக்கு வந்து கோவப்பட்டுக்கலாம் அப்படின்னு இருக்கா சாய்ஸ். लेकिन ये क्रोध आता क्यों है? कारण है अभिमान। கோபம் ஏன் வருது அப்படின்னா அதுக்கு காரணம் அபிமானம். इसलिए बाबा ने कहा मैंपन की बलि चढ़ा दो। அதனால நான் என்பதை நீங்க பலி பண்ணுங்க. ये शिवरात्रि की मुरली चली थी अभी, शिवरात्रि मुरली வந்து பாபா சொல்லி இருந்தாரு. इसलिए क्रोध के अंश अगर है, கோபத்தினுடைய அம்சம் ஒருவேளை अंश के वंश बन सकते हैं இருக்கிறது என்றால் அது வம்சத்தை உருவாக்கி விடும். मैं तो काफी सारे स्कूल कॉलेज में गया हूँ, जब बच्चों को प्रश्न पूछता हूँ बच्चे इसमें से गुस्सा किसको आता है, वो हाथ खड़ा करो, सारे बच्चे हाथ खड़ा करते हैं, सर हमको गुस्सा आता है। ஸ்கூல்ல நான் கிளாஸ் பண்ணும்போது குழந்தைகிட்ட கேட்பேன் யாருக்கெல்லாம் கோபம் வரும் அப்படின்னோன்னு எல்லாருமே கை தூக்குவாங்க. जब सब हाथ खड़ा करते हैं, टीचर सामने बैठे रहते हैं, हमने कहा सर आप लोगों ने कोई गुस्से पर कंट्रोल करने का लेसन नहीं सिखाया, सर कहते हमको भी गुस्सा आता है। உங்களுக்கு வந்து அதாவது கோபம் வருது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கோபத்துல இருந்து டீச்சர்ஸ்லாம் வந்து கோபத்தை கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு பாடமே இல்லைன்னு கேட்டா டீச்சர்ஸ்லாம் சொல்றாங்க எங்களுக்கே கோபம் வருது. அவங்க பார்க்கும்போது எங்களுக்கே கோபம் வருது. और जब मैं जेल में जाता हूँ, जेल के बाहर एक बोर्ड लगा रहता है, ये जेल में जो कैदी बंद है, काम विकार वाले कितने हैं, क्रोध वाले कितने हैं, लोभ लालच वाले कितने हैं, निर्दोष कितने हैं, चोरी 70% कैदी होते हैं क्रोध करके जेल में जा रहे हैं। ஜெயில வந்து ஜெயில் கைதிகளுக்கெல்லாம் போய் கிளாஸ் பண்றோம், ஆனா பார்த்தா நிறைய பேர் ஜெயிலுக்குள்ள தான் இருக்காங்க. 70% கோபத்துல இருக்கிறவங்க தான் இருக்காங்க. அந்த ஜெயில் கைதிகள் வந்து கோபத்தினுடைய விஷயங்கள் அதிகமா இருக்குது அவங்களுக்கு. इसलिए इस क्रोध के ऊपर जीत प्राप्त करने के लिए पॉजिटिव बनना जरूरी है। पॉजिटिव वाला हेल्दी वेल्दी और हैप्पी है। கோபத்தை நாம் வெல்ல வேண்டும் என்றால் தான் நாம வந்து ஹெல்தி வெல்தி ஹாப்பினஸா இருக்க முடியும். கோபத்தை நம்ம வெற்றி அடையணும் அப்படிங்கிறது முக்கியமான விஷயம்.
तो मैं निगेटिव हूँ या पॉजिटिव कैसा पता चलेगा? நான் வந்து நெகட்டிவ்ல இருக்கேனா இல்ல பாசிட்டிவ்ல இருக்கேனா அப்படிங்கிறது நான் எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது? अगर कोई सामने से आ रहे हैं, उसको देख करके आप रास्ता काट रहे हैं, दूसरे रास्ते से जा रहे हैं, उसको मिलना पसंद नहीं करते, उसका चेहरा पसंद नहीं करते, इसका मतलब आप उसके लिए निगेटिव हैं। எப்படி வந்து நீங்க பாதையில போயிட்டு இருக்கீங்க, உங்க முன்னால யாராவது வராங்க அப்படின்னா அவங்க பார்க்கும்போது உங்களுக்கு வேற மாதிரி போறீங்கன்னாலே உங்களுக்குள்ள நெகட்டிव இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம். अगर आपके पति की कोई महिमा करता है, अरे पर आपका तो पति बड़ा अच्छा है, तेरे को क्या पता, तुमने एक दिन दूर से देखा है, वो तो राक्षस मैं कैसे उसके साथ रहती हूँ मुझे पता है। अगर पति की महिमा नहीं सुन रहे, आप पति के लिए निगेटिव है। அப்போ பதி வந்து இன்னைக்கு மனைவியினுடைய மகிமையை கேட்க தயாராயிடும். கணவனுடைய மகிமையை வந்து யாராவது சொல்றாங்க அப்படின்னா சொல்றாங்க, உனக்கு என்ன தெரியும், என்னுடைய கணவரை பத்தி எனக்கு தெரியாதா அப்படின்னு சொல்றாங்கனாலே மனைவிக்கு கணவன் மேல நெகட்டிவ். अगर कोई सास की महिमा कर रहा है, तुम्हारे सास तो बड़ी अच्छी, अरे वो क्या है गुड़िया मैं जानती, मना सास की महिमा नहीं सुन रही, पति की महिमा नहीं सुन रही, इसका मतलब आप निगेटिव है। கணவனோட மகிமையை கேட்க தயாரா இல்ல, மாமியாரோட மகிமையை கேட்க தயாரா இல்ல, அந்த அளவுக்கு மனைவிக்கு வந்து நெகட்டிவிட்டி இருக்கு. जैसा चश्मा पहनोगे वैसी दुनिया दिखती। எப்படி நம்ம வந்து கண்ணாடி போட்டுக்கிறோமோ அப்படிதான் உலகம் தெரியும். इसी तरह अगर आपके खुद के निगेटिव विचार हैं, हर एक का व्यवहार निगेटिव दिखता है, हर व्यक्ति अवगुण वाला दिखता है, इस संसार में कोई अच्छा दिखता ही नहीं, क्यों? आप खुद निगेटिव हैं। ஏன்னா வந்து உலகம் வந்து நல்லா தெரியலன்னா காரணம் என்ன, தனக்குள்ள நெகட்டிவிட்டி இருக்குது. इसलिए अपने आप को पॉजिटिव बना करके रखो तो आपको सब अच्छा दिखाई पड़ेगा। அதனால உங்களுக்குள்ள வந்து நீங்க பாசிட்டிவ் அதிகப்படுத்தும் போது உலகமும் அப்படி உங்களுக்கு தெரியும். एक दो महिलाएं थी, एक रहती थी 2 मंजिल पर, दूसरी रहती थी नीचे की मंजिल पर। 2 मंजिल वाली रोज अपने घर के खिड़की से पड़ोसी के छत पर देखती। ஒரு கிராமத்துல வந்து 2 மாடி கட்டிடத்துல முதல் மாடி கட்டிடத்துல ஒருத்தவங்க இருக்கிறாங்க, கீழே உள்ள மாடி கட்டிடத்துல ஒருத்தவங்க இருக்கிறாங்க, மேல இருந்து ஜன்னல் வழியே கீழே இருக்கிறவங்கள பாக்குறாங்க। तो रोज जब खिड़की से देखते पड़ोसी के कपड़े गंदे दिखते, तो पति को बुला करके कहते इसको कोई अक्ल नहीं, कितने गंदे कपड़े हैं, कितने मैले कपड़े हैं। पति को कहते जाओ पूछ क्या, वो क्या साबुन लगाते हैं, क्या सर्फ लगाते हैं। மேல இருக்கிற ஜன்னல் வழியா பார்த்து பார்த்து அவங்க ஹஸ்பண்ட சொல்லிட்டே இருக்காங்க, இவங்க ட்ரெஸ் அழுக்கா வச்சிருக்காங்க, இவங்க ஜாமான் இப்படி இருக்கு அப்படி இருக்குன்னா மேல உள்ள மாடியில இருந்து கீழே பார்த்துட்டே இருக்காங்க. மேல இருந்து கீழே பாக்குறாங்க, ஆனா கீழே இருக்கிறது தெரியல விஷயம் தான். तो पति कुछ नहीं बोलता, रोज बुला करके वो दिखाती रहती है, रोज की दिनचर्या रहती है उनकी। தினமும் அதே வேலையா இருக்காங்க, கணவனுக்கு வந்து கீழ் வீட்டு குறை சொல்றதே வேலையா இருக்காங்க, ஆனா அவர் எதுவும் சொல்ல மாட்டாரா। एक दिन जब उसने 2 मंजिल वाली महिला ने जब खिड़की से देखा पड़ोसी के छत पर उसके कपड़े अच्छे दिखने लगे, फिर पति को बुलाया। एक दिन जब उसने खिड़की से देखा तो पड़ोसी के कपड़े अच्छे दिखने लगे, रोज तो गंदे दिखते थे। फिर पति को बुला करके कहा आज इसको कैसे अक्ल आ गई, कितना अच्छा धोला है, क्या जाओ पूछ क्या हो। அடுத்த நாள் பார்க்கும்போது ஒரு நாள் நல்ல ட்ரெஸ் போட்டிருந்தாங்க, நல்ல ட்ரெஸ் காஞ்சிச்சான், எப்படி அடி வந்துச்சு இவங்களுக்கு, போய் கேட்டு வா அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாரு। पति धीरे से मुस्कुराता और कहता है आज सवेरे सवेरे मैंने अपने घर की खिड़की के कांच साफ किए हैं। அப்போ கணவர் வந்து சொன்னாராம், அந்த ஜன்னல அவங்க வந்து தூசி படிஞ்சதா க்ளீன் பண்ணாராம், அதனால அவங்க நல்லவங்களா தெரிஞ்சிருக்காங்க। குறை இருந்திருக்கு, குறை வந்து தன்னுடைய ஜன்னல்ல இருக்குது, அதனால பார்வையும் அப்படிதான் தெரிஞ்சிருக்கு। उनकी खिड़कियां गंदी थी इसलिए कपड़े गंदे दिखते थे। அந்த கண்ணாடியில தூசி படிஞ்சு இருந்ததுனால வெளியில பாக்குறது எல்லாமே அழுக்கானதா தெரிஞ்சது, அதை சுத்தம் பண்ண உடனே வெளியில உள்ளதெல்லாம் நல்ல விதமா தெரிஞ்சது। அப்படி எங்க இருக்கு குறை, தன்னிடம் விஷயம் அதுதான்। தன்கிட்ட குறை இருக்கும்போது மற்றவங்க கிட்ட எல்லாமே குறையாத தெரியும் அப்படின்னு சொல்றேன்। इसलिए अपने खिड़की को साफ करने की जरूरत है। आप खुद पॉजिटिव बनो, कहते हैं बाबा कहते हैं खुद को बदलो दुनिया बदली भी नजर आएगी। தன்னை மாற்றிக்கொண்டால் உலகமே மாறிவிடும்। அப்படின்னா நம்மளுடைய சிந்தனைகள் நல்லா இருந்ததுன்னா உலகமும் அப்படிதான் நமக்கு தெரியும்। इसलिए वर्तमान समय पॉजिटिव संकल्प का बहुत बड़ा महत्व है। जो निगेटिव सोचता है उसका समय वेस्ट हो जाता है,
उसका शक्तियों का खजाना चला गया, उसका सारे खजाने चले जाते हैं जब संकल्प गए तो। நம்மளுடைய எண்ணங்கள் நன்றாக இல்லை என்றால் நம்மளுடைய நேரமும் செலவாயிடும், அதே போல நம்மளுடைய கசானாக்களும் நம்மளை விட்டு நழுவி போயிடும். इसलिए हमारा एक गीत भी बना हुआ है, यूं तो कोई धन नहीं गंवाना, लेकिन संकल्प का धन कभी नहीं गंवाना। एक गीत भी है। நம்மளுடைய எண்ணங்களை எப்பொழுதும் வீணாக்க கூடாது என்ற ஒரு பாடல் கூட இருக்குது. जो निगेटिव सोचता है, विरस सोचता है, न शांति का अनुभव करता है, न सुख का अनुभव करता है, न आत्मानुभूति करता है, न परमात्मानुभूति करता है। யார் தன்னுடைய எண்ணங்கள் நன்றாக இல்லையோ அவங்களுக்கு சாந்தியோ சுகமோ பரமாத்மா நினைவோ நல்ல ஒரு சிந்தனைகளும் எழாது. पानी से घड़ा भरा हुआ है, उसको थोड़ा सा छेद है, शाम तक पानी सारा खाली हो जाएगा। एक शिष्य था, गुरुजी के पास जाता है, कहता है गुरुजी मैं बहुत भक्ति करता हूँ, दान करता हूँ, पुण्य करता हूँ, लेकिन मुझे कुछ अनुभव नहीं हो रहा है, क्या भगवान मेरे से रुठ गए? ஒரு குருஜி तो गुरुजी हंसने लगे, कहते बात तो सही है। एक दिन मैं बगीचे में बैठा था, वहां 5-6 युवा आए थे, उनको प्यास लगी। तो गुरुजी ने कहा सामने कुआं है, वहां बाल्टी है, रस्सा है, जाके पी के आ जाओ। அந்த கிணறு இருக்குது, தண்ணி தாகமா இருந்தா எடுத்து குடிக்கணும் அப்படின்னு குருஜி சொன்னார். तो 5-6 युवा वहां चले गए, उन्होंने बाल्टी को रस्से से बांधा, नीचे कुएं में छोड़ा, पानी खींचा, पानी नहीं मिला, दोबारा बाल्टी डाली, फिर खींचा, नहीं मिला। 10 बार वो बाल्टी डालते थे, पानी खींचते थे, पानी नहीं मिला। கிணத்துல வாளியை போட்டாரு, இறைச்சாரு, தண்ணி வரும்னு பார்த்தாரு, வரல. ஒரு தடவை போட்டாரு, 2வது தடவை போட்டாரு, 3வது தடவை போட்டாரு, தண்ணி வரவே இல்லை. वो छोड़ के चले गए, प्यासे चले गए। ஐயோ, அந்த வாளியை விட்டுட்டு போயிட்டாரு, தாகமும் அவருக்கு போகல. कुआं था, बाल्टी थी, पानी भी था, रस्सा भी था, तो भी प्यासे गए। क्यों? கிணறு இருந்தது, வாளியும் இருந்தது, இறைக்கிறதுக்கான கயிறு இருந்தது, எல்லாமே இருந்தது, தண்ணியும் இருந்தது கிணத்துக்குள்ள. ஆனா இவரோட தாகம் போகவே இல்லை. क्योंकि बाल्टी को छेद थे। வாளியில ஓட்ட, பக்கெட் में इसी तरह अगर हम भी रोज आते हैं सेंटर पर, मुरली सुनते हैं, अमृतवाला उठते हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हमारे मन को छेद है, मेरा सोचने की आदत है, न आत्मानुभव, न परमात्मानुभव, न शांति का अनुभव। इसीलिए अनुभव का आधार है व्यर्थों से मुक्त बनना। நாம கூட டெய்லி சென்டருக்கு வரோம், அமர்தோட யோகா பண்றோம், புருஷார்த்தம் பண்றோம், எல்லாம் செய்யறோம். ஆனா நமக்கு அனுபவம் ஆகலைன்னா காரணம் என்ன? மனசுல ஓட்டை இருக்கு. अभी भी बाबा 16 तारीख को गुजरात के टर्न में आए थे। बाबा ने कहा कि बच्चे वेरा संकल्प से मुक्त बनो, समर्थ स्थिति बनाओ। குஜராத் டேனுக்கு கூட பாபா சொல்லியிருக்காரு, வீணான சங்கல்பங்களை விட்டு விடுங்கள், எண்ணங்களை சக்தி வாய்ந்ததாக மாற்றுங்கள். इसलिए वर्तमान समय का पुरुषार्थ यही है। நிகழ்காலத்திற்கான முயற்சி இதுதான், எண்ணங்கள் சக்தி வாய்ந்ததாக இருக்க வேண்டும். इससे आप कर्म योगी बन सकेंगे, बैठ करके भी आपका योग अच्छा लगेगा। कर्म योगी ஆனாதான் உட்கார்ந்து யோகா பண்ணும்போது யோகா நல்லா இருக்கும். योग में माया आते हैं, मतलब कोई राक्षस नहीं आता। நினைவுல மாயா ராவணன் போல வராது, ராட்சசனாட்ட வராது. सारा दिन किसने कुछ बोला है, अपमान किया, निंदा किया, वही बातें आत्मचिंतन परमात्मा चिंतन नहीं करने देंगे। யார் முழு நாளும் கோவப்பட்டாங்க, அந்த பாபா சொல்ற எதிர்மறையான நமக்கு நல்ல விதமானதெல்லாம் இருக்கு, அதுக்கு பதிலா மற்றது இருக்கும்போது நம்மளால நினைவு பண்ண முடியாது. समझो पति ने कुछ बोला है या सास ने कुछ बोला है, और उसके बाद आकर के योग में बैठेंगे, शुरू तो करेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। இப்படி நம்ம வீட்டுல ஏதாவது நடந்திருக்குது, அதை இங்க பாபாவை நினைக்கும் போது நினைக்கிறீங்கன்னா அந்த நேரத்துல கூட சாந்த ஸ்வரூப ஆத்மா அந்த மாதிரி பயிற்சி பண்றீங்க, ஆனா உங்களுக்கு நினைவு வராது.
फिर वही बातें याद आएगी मेरे को उन्होंने क्यों बोला। வீட்ல என்ன நடந்ததோ அந்த விஷயம் தான் உங்களுக்கு நினைவுல வரும். फिर कहेंगे ठीक है मैं आत्मा, फिर कहेंगे 15 दिन पहले भी तो बोला था। வந்து நான் ஆத்மா அப்படி நீங்க நினைப்பீங்க, நான் 10 நாளைக்கு முன்னாடி இவங்க இப்படி பேசிட்டாங்க நீங்க அப்படிதான் நினைவுல வரும். फिर कहेंगे मैं आत्मा हूँ, फिर कहेंगे सबके बीच में क्यों बोला। நான் ஆத்மா शांत स्वरूप आत्मा சொல்றீங்க, அப்புறமா 10 நாளைக்கு முன்னாடி இதெல்லாம் நடந்துச்சு அப்படின்னு வந்துட்டே இருக்கு. वो योग लगने के बजाय भले आंखें बाबा को देख रहे हैं, कान से गीत भी सुन रहे हैं, लेकिन बुद्धि रूपी आंख उस पति को ही देख रहे हैं जिसने कुछ बोला है। கண்ணு பாபாவை தான் பார்க்குது. ஆனா நினைக்கிறது என்ன நினைக்கிறாங்க, கண்ணன் நீ இப்படி சொல்லிட்டாரு, மாமியார் நீ இப்படி சொல்லிட்டாங்க, எல்லாருக்கும் மத்தியில இப்படி சொல்லிட்டாங்கல்ல அப்படின்னு அதான் ஓடும். கண்ணு மட்டும் பாபா பார்க்குது, மற்றதெல்லாம் வெளியிடுது. इसलिए अगर योग का अनुभव करना है, ये व्यर्थों से मुक्त बनना जरूरी। जो व्यर्थ सोचता है उसका मन भारी होता है, भारी मन ऊपर नहीं उड़ता। அதனால நம்மளுடைய எண்ணங்கள் நல்லா இருக்கணும், சுமையான மனம் மேல போகாது. एक लोहे का मन है उसको ऊपर फेंक हो जाएगा, ऊपर जाएगा नहीं, भारी है। சுமையான மனம் மேல போகாது. इसी तरह मन को मन मत बनाओ, बार बार सोच करके भारी बनता है मन। மனசு வந்து மண் மத்துல இருக்குது, மனசு சொல்ற வழியில போறோம்னா மனசு சுமையாயிடுது, அப்ப மனசால மறக்க முடியாது. जैसे आईने के ऊपर धूल है, धूल वाले आईने में चेहरा दिखाई नहीं पड़ता, इसी तरह जिसके मन में निगेटिविटी है वो बाबा को देख नहीं सकता बुद्धि के द्वारा। யாருடைய மனம் கண்ணாடியில தூசி இருந்தா அதுல நம்ம தெரிய முகம் தெரிய மாட்டோம், முகம் தெரியாது இல்லையா. கண்ணாடியில தூசி இருந்ததுன்னா பொருள் தெளிவா தெரியாது. அது மாதிரி நம்முடைய மனசுல நெகட்டிவிட்டி இருக்குன்னா புத்தி மூலமா பாபாவை பார்க்க முடியாது, அப்படின்னா பாபா தெரிய மாட்டார். तो हम व्यर्थों से कैसे बचे उसके बारे में चर्चा करते हैं थोड़ी। நாம வீணான எண்ணங்களிலிருந்து நாம விலகணும்னா அதை பற்றி நம்ம இப்ப கேட்கலாம். व्यर्थों से बचने के लिए सबसे पहली बात है कर्म गति को अच्छी तरह समझना। வீணானவைகளிலிருந்து நாம் விலக வேண்டும் என்றால் நம்முடைய செயல்கள் நல்ல விதமாக இருக்க வேண்டும். कभी कभी हम कहते हैं कि मैं इसके रास्ते में कभी गई नहीं, मैंने इसका बुरा कुछ किया नहीं, फिर भी ये मेरे साथ ऐसी क्यों करती। நான் இவங்களுக்கு எந்த கெடுதலும் செய்யல, ஆனா இவங்க ஏன் என்கிட்ட இப்படி பண்றாங்க அப்படின்னு தாக்குது. टाली कभी एक हाथ से नहीं बजती, टाली के लिए दो अच्छे हैं। கை தட்டணும்னா ரெண்டு கை வச்சு தான் தட்டணும், ஒரு கையால தட்டினா சத்தம் வரும். सब यहाँ आ जाओ, इधर है यार, आप बैठो इधर। नहीं 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 उसमें रिकॉर्डिंग हो रहा है, फिर नहीं तो फिर वो आवाज कम। हाँ इसमें तो आवाज होगा ना। फिर आओ एक चेयर ले लो, आप भी बैठो, यहाँ चेयर लो, यहाँ जाओ, कोई बता। तो कर्म गति को जिसने समझा वो व्यर्थों से मुक्त बनेगा, क्योंकि वर्तमान समय हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार की जो समस्या आती है ये हमारे ही कोई पिछले जन्मों के कोई गलत कर्मों का परिणाम है। கர்மத்தினுடைய நிலையை நம்ம நல்லா ஆக்கணும்னா நாம வந்து கடந்த ஜென்மங்களினுடைய நிலையை கூட நம்ம நல்லா ஆக்கணும்னா சிந்தனைகள் நல்லா இருக்கணும். क्योंकि जैसे कहा कि टाली कभी एक हाथ से नहीं बजती, दो हाथ से बजती है। கை தட்டுறது அப்படின்னா ரெண்டு கை வச்சு தான் தட்ட முடியும், ஓசை வரும், ஒரு கைனால ஓசை வராது. एक ड्रामा की बहुत बड़ी सीक्रेट बात आपको सुनाता हूँ। आपके घर के, आपके ऑफिस के, आपके परिवार के जो भी लोग हैं, कोई आपको देने के लिए, कोई आपसे लेने के लिए आए। ட்ராமாவுடைய மிகப்பெரிய சீக்ரெட் என்ன அப்படின்னா, நீங்கள் ஆஃபீஸில் இருக்கலாம், வீட்டில் இருக்கலாம், எங்கே இருந்தாலும் யாராவது உங்களை சந்திக்க வராங்கன்னா உங்கள்கிட்ட கொடுக்கறதுக்காக வராங்க, எடுக்கிறதுக்காகவும் வராங்க. अगर आपको पति तंग कर रहा है, जिसके कारण आपको टेंशन आ रहे, तनाव आ रहे, इसका मतलब आपने भी कभी पति बन करके उसको तंग किया था। உங்களுடைய கணவர் உங்கள்கிட்ட கோவப்படுறாங்க, டென்ஷன் ஆகுறாங்கன்னா ஏதோ ஒரு காலத்துல நீங்க கணவன் ஆகிட்டு அவங்கள்ட்ட கோவப்படுறீங்க, டென்ஷன் ஆக்கியிருக்கீங்க. न्यूटन का एक नियम है एक्शन टू रिएक्शन, जैसी क्रिया वैसी प्रतिक्रिया। நியூட்டனுடைய விதியே அதுதான், எப்படி நம்ம கர்மம் செய்யறோமோ அதுதான் நமக்கு மீண்டும் வந்து சேரும். ये दुनिया एक कर्म क्षेत्र है, जो बोते वही काटना पड़ता है। இது வந்து கர்ம கஷேத்திரம், எதை நம்ம செய்யறோமோ அதையே அடைவோம்.
इसलिए इस कर्म गति के गहराई को समझ करके अगर किसी ने गाली भी दी, क्या समझो, अच्छा इनका भी बहुत दिन का बाकी था, पूरा हो गया, मजा आ गई। கர்ம விளைவை வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா யாராவது நமக்கு திட்டினா கூட நல்லது கணக்கு முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னு இப்போ நினைக்கும் போது என்ன ஆகும், சந்தோஷமாகும். समझो अगर सास किसी बहू को तंग करे, बहू को तनाव आ रहा है, टेंशन आ रहा है, अगर उस सास और बहू का पिछला जन्म दिखाई जाए तो आज जो बहू है पिछले जन्म में उसकी सास थी, और जो सास अगर कौन थी, बहू थी। इसलिए कहते भी है सास भी कभी बहू थी। மாமியார் வந்து மருமகளை திட்டுறாங்க அப்படின்னா மாமியார் என்னை திட்டுறாங்க அப்படின்னு வரும் இல்லையா. இப்போ ஞானம் கிடைச்சப்பறம் எப்படி இருக்கு, போன ஜென்மத்தில் நான் மாமியாரை வந்து அவங்கள மருமகளாக இருந்திருப்பாங்க போல, அவங்கள கொடுமைப்படுத்தியிருப்போம், இப்போ மீண்டும் அவங்க மாமியார் ஆகிட்டு என்னை திட்டுறாங்க அப்படின்னு நினைக்கும் போது என்ன இருக்குது, கணக்கு முடிஞ்சிருச்சு. इसलिए कभी कभी हम कहते हैं, ऊपर देख करके भी कहते हैं, भगवान तुमने भी आंखें बंद किया क्या, मेरे साथ क्या हो रहा है, लेकिन वो ऊपर से वो हंसता रहता है। हाँ, पिछले जन्म अगर मैं तुम्हारा दिखाऊं तो तुमको पता चलेगा। इसलिए आज ये ज्ञान की कमी के कारण कोई सुसाइड कर रहा है, कोई किसी का मर्डर कर रहा है, कोई नशा कर रहा है, ये सारा कारण है कर्मों के ज्ञान की कमी। நம்ம கூட என்ன சொல்றோம், இப்படி பகவான் என்கிட்ட என்னெல்லாம் நடக்குது, இதெல்லாம் ஏன் நடக்குது அப்படின்னு சொல்றோம் அப்படின்னா ஞானத்தினுடைய குறை இருக்கு. அப்போ பாபா வந்து போன ஜென்மத்தை காட்டிட்டாருன்னா நமக்கு தெரிஞ்சு போயிடும்ல, நம்ம என்னெல்லாம் செஞ்சு வந்தோம் அப்படின்னு தெரிஞ்சு போயிடும். அப்போ ஞானத்தினுடைய குறை இருக்கிறதுனால தான் என்ன ஆகுது, மனநோய் அதிகமாகி டென்ஷன் அதிகமாகி கடைசியில் சூசைட் பண்ணுற அளவுக்கு வந்துடுது. ஞானம் கொலை கூட பண்ணுறவங்கள ஆயிடுறாங்க. ஞானம் பாகத்தில் கூட ஞானம் குறைவா இருக்கும்போது இதெல்லாம் நடக்குது அப்படின்னு சொல்றாங்க. कई क्या समझते हैं दुनिया में बड़ा अन्याय हो रहा है, बेचारे को देखो इसको मार रहा है, ऐसा। भले कलयुग है, कोई भी युग है, कोई भी युग में अन्याय नहीं होता, क्योंकि ये दुनिया परमात्मा की है। உலகம் வந்து பரமாத்மாவுடையது. அப்போ இது வந்து கலியுகம் நடக்குது அப்படின்னா ஒருத்தவங்களை கொலை பண்றாங்க அப்படின்னா அது வந்து கர்மத்தினுடைய விளைவு தான். कई कहते हमारे घर के पास एक ऐसा व्यक्ति है, इतना भ्रष्ट काम कर रहा है, इतना गलत काम कर रहा है, भगवान उसका ही घर भर रहा है। நல்ல காரியம் செய்யறாங்க அப்படின்னா என்ன சொல்லுவாங்க, பகவான் அவங்க வீட்டில் இருக்காரு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. आज जो उसका घर भर रहे हैं उसके पिछले अच्छे कर्मों का फल है। अब गलत काम कर रहा है उसका फल भी उसको मिलेगा। भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। तो நல்ல கர்மா செஞ்சோம்னா நல்லதை அடைவோம், கெட்ட கர்மா செய்யறோம்னா கெட்டதை அடைவோம். धृतराष्ट्र अंधा था, कृष्ण के पास जाता है, कहते भगवान मुझे सजा क्यों? तो कृष्ण हंसने लगा, कुछ किया होगा? कहता नहीं, कई जन्म पीछे गया, एक जन्म में छोटा बालक था, उसने एक पंछी को पकड़ा, एक सुई लेके उसकी आंख तोड़ी। किसका? कृष्ण? धृतराष्ट्र வந்து ஒரு கிளியோட கண்ணை வந்து ஊசியால குத்தினாரா, அதனாலதான் அவருக்கு இந்த ஜென்மத்துல வந்து கண்ணு தெரியாம போயிடுச்சு. इसलिए वर्तमान समय हमें जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं या हमारे पिछले, कई कहते हैं ओम शांति में जाते हैं, ब्रह्मा कुमारी में जाते हैं, फिर भी हमारे जीवन में ऐसा क्यों? ब्रह्मा कुमारी में कब से आ रहे? इसी जन्म में 2-4 साल से, पिछले जन्म में भी थे ओम शांति में। अगर ओम शांति में आने के बाद भी मेरे जीवन में प्रॉब्लम है, ये मेरा पिछले जन्मों का हिसाब है। நான் ஓம் சாந்தி பிரம்மா குமாரிகள் சென்டருக்கு போறேன், ஆனா எனக்கு ஏன் இவ்வளவு பிரச்சனை எல்லாம் வருது அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். 3 வருஷம் 4 வருஷமா தானே போறோம், ஆனா முந்தைய ஜென்மத்துல எல்லாம் போகல. இப்போ முந்தைய ஜென்மத்துடைய கணக்கெல்லாம் முடிக்கணும்ல, அதனாலதான் வந்திருக்கிறோம். அப்போ முடிக்கிறதுக்காக எல்லாமே வரதான் செய்யும். बिना हिसाब चुकत करते कोई भी वापस नहीं जा सकता। கணக்க முடிக்காம யாரும் வாபஸ் போக முடியாது. जो 63 जन्मों के विकर्मों को खत्म करने के लिए योग बल चाहिए। 63 ஜென்ம கணக்க முடிக்கணும்னா யோக பலம் வேண்டும். इसलिए हमें कोई भी प्रॉब्लम है, आगे चल करके बहुत आने वाले प्रॉब्लम हो, या भी आपको इसलिए सुना रहे हैं आगे चल करके, क्योंकि हमारा ये अंतिम जन्म है, सबको वापस जाना है। இது நம்முடைய கடைசி ஜென்மம், நம்ம எல்லாருமே வாபஸ் போகணும், அதனாலதான் இவ்வளவு விஷயங்கள் வருது. जो योग लगा करके विकर्म विनाश करता है वो जीवन मुक्ति में चला जाता है। யோகா செய்து விஷயங்கள் முடியுது அப்படின்னா நம்ம
யோக நிலை எங்க போறோம் அப்படின்னா நம்ம ஜீவன் முக்தி நிலையை அடைஞ்சு போறோம். जो सहन करके वो विकर्म को कम करता है वो जीवन मुक्ति में जाता है, पद कम मिलता है उसका। யார் வந்து சகிப்புத்தன்மையை கொண்டு வந்து அவங்க வந்து விஷயத்தை முடிக்கிறாங்களோ அவங்களுடைய ஸ்டேஜ் என்ன ஆயிடுது, ஜீவன் முக்தி நிலை அடையக்கூடியவர்களா ஆகிறாங்க. और जो विनाश काल में जो समस्या प्रॉब्लम आएगी उसे भी विकर्म में विनाश होंगे, लेकिन वो जीवन मुक्ति में नहीं जाएगा, मुक्ति में जाएगा, उसको सत्युग का पद त्रेता का पद भी नहीं मिलेगा। விநாச காலத்துல எல்லாருமே கணக்கு முடிக்க தான் செய்வாங்க, ஆனா எல்லாரும் சத்தியுக திரேதா இதெல்லாம் வரமாட்டாங்க. इसलिए अब हमें सहन करना है या योग लगाना है, कभी निगेटिव नहीं सोच रही है क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है। நம்ம வந்து சகித்துக் கொள்ளவும் வேணும், யோகாவும் பண்ணணும். एक बहुत सुंदर घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। अगर आपका बेटा आपको तंग करता है, आपका कोई व्यक्ति तंग करता है, उस समय आपको संकल्प ना चलाए, इसके लिए घटना आप याद रखना। இப்போ வந்து பையன் வந்து கோவப்படுறாங்க, ஏதாவது மனிதர்கள் வந்து நம்மகிட்ட கோவப்படுறாங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து அந்த நிகழ்வு என்ன அப்படிங்கிறத ஃபர்ஸ்ட் தெளிவா பார்க்கணும். एक आगरा में एक पति पत्नी रहते थे, बहुत गरीब थे, झोपड़पट्टी में रहते थे। ஆந்திரால ஒரு குடும்பம் இருந்தது, ரொம்ப ஏழை, குடிசையில இருந்தாங்க. तो उनके पास एक मेहमान आया, वैसा वो मेहमान दिल्ली में खरीदारी करने के हिसाब से आया था, लेकिन दिल्ली की दुकान बंद थे, स्ट्राइक थी, इसलिए उसको लगता है सारा दिन क्या करो, चलो मैं आगरा घूम के आता हूँ, इसलिए आगरा आया। டெல்லியில அவர் எல்லா வேலையும் பண்ணிட்டு இருந்தாரா. அவர் வந்து விருந்தாளியா ஆந்திராவுக்கு வந்து அந்த குடிசையில இருக்கிறவங்க வீட்டுக்கு விருந்தாளியா வந்திருக்கிறார். सारा दिन उसने आगरा देखा, लेकिन रात को उसको सोने का प्रॉब्लम हो गया। जिस होटल में जाता था, जहाँ भी जाता था, सब कहते हुए हमारे होटल बुक है। आगरा सारा दिन देखा, लेकिन रात को सोने का प्रॉब्लम आ गया। जहाँ भी जाते थे सब कहते हैं हमारे होटल बुक है। उसको लगता है कहाँ सो जाओगे। ஆந்திரா ஃபுல்லா சுத்தி பார்த்துருக்கிறாரு. அப்ப எங்க தூங்குறது அப்படின்னு டவுட் வந்திருக்கு. उसके पास बैग में करोड़ रुपए उसने बिजनेस के हिसाब से लाए थे। கோடிக்கணக்கான ரூபாயில அவர் பிசினஸ்லாம் பண்ணிட்டு வந்திருக்கிறாரு. उसको लगता है कि बस स्टैंड पर सो जाओ, बैग चोरी हो जाएगी। तो अचानक उसको याद आता है मेरी गरीब पति पत्नी मेहमान है, चलो उनके पास जाता हूँ। तो रिक्शा करके उनके पास पहुंच गया। அப்போ கோடிக்கணக்கான ரூபாய் வச்சுட்டு நம்ம எங்க போறது அப்படின்னு யோசிக்கிறாரு இல்லையா. அப்பதான் அவர் ஞாபகம் வந்திருக்கு, இந்த ஏழை குடிசை வீட்டுல இருக்காங்க இல்லையா, நம்ம அவங்க வீட்டுல விருந்தாளியா நம்ம போகலாம் அப்படின்னு சொல்லி. वो तो बड़े खुश हो गए, इतना बड़ा व्यापारी हमारे पास आया, खिलाया पिलाया, चाय पानी दिलाई, उसकी मेहमानगिरी की। लेकिन सोने से पहले उसने अपनी बैग खोली कपड़े बदलने के लिए। जब बैग खोली तो गरीब की पत्नी की नजर बैग में गई। சாப்பிடுறாரு, குடிக்கிறாரு, எல்லாமே செய்யறாரு. அப்புறம் கடைசியில தூங்கும்போது ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்றதுக்காக அவருடைய பெட்டியை ஓபன் பண்றாரு. அப்போ வந்து அந்த வீட்டுல இருந்த மனைவி வந்து அந்த பெட்டியை பார்த்துடுறாங்க. जब ब्याह खोली तो 1000 के 500 की नोटा देकर के गरीब की पत्नी का मन विचलित हो गया। हमने तो 500 की नोट नहीं देगी, उसको लगता है 2-4 बंडल आ जाए हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। 1000 ரூபாய் 500 ரூபாய் நோட்லாம் அதுல நிறைய இருந்திருக்கு. அந்த மனைவி வந்து 500 ரூபாய் நோட்டை பார்த்ததே இல்லையா. அதுல 2 கட்டு நமக்கு கிடைச்சாலே போதுமே, நம்ம ஏழை தன்மையில இருந்து விடுபட்டுடலாமே அப்படின்னு நினைச்சாங்களாம். तो रात भर उसको नींद नहीं आई, 12 बजे बाहर गई, बड़ा सा पत्थर उठा कर लेके आती। நைட்டு அவங்களுக்கு தூக்கமே வரல. அப்போ வந்து வெளியில ஒரு 12 மணி போல போனாங்களாம், ஒரு பெரிய கல்லை தூக்கிட்டு வந்தாங்களாம். तो मेहमान बैग सिरा लेके सोया था, सीधा पत्थर उसके सिर में मार दिया, उसका तो मर्डर हो गया। அப்போ அவர் தலையில போட்டுட்டாங்க, அந்த பெரிய கல்லை தூக்கி தலையில போட்டாங்க, இறந்துட்டாரு. तो पति की नींद खुली। पति कहता है ये आवाज क्या हो गया। कहता अब हमारी गरीबी दूर होगी। कहा ये बात किसी पुलिस वालों को पता चलेगा, लोगों को पता चलेगा, हमें जेल की सजा होगी। कहते किसी को पता ही नहीं चलने देंगे, अब जमुना नदी में इस मुर्दे को डाल देते। கணவன் வந்து சொல்ல, நீ என்ன பண்ணிட்ட, இப்படி பண்ணிட்டேயே, எல்லாரும் தெரிஞ்சு போயிடுச்சுன்னா போலீஸ் தான் வருவாங்க, பிரச்சனை ஆயிடுல அப்படின்னு சொல்ல. யாருக்கும் தெரியாது, நீங்க இவரை தூக்கிட்டு போய் யமுனா நதிக்கரையில போட்டுருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க. तो रात को 2 बजे उन्होंने इस मुर्दे को बोरी में डाला, पीछे जमुना नदी में फेंक के वापिस आए। घर में खून लगा था दीवार पर, रातों रात उन्होंने खून के दाग भी मिटाए। 2 மணிக்கு தூக்கிட்டு போனாங்க, யமுனா நதிக்கரையில போட்டாங்க. வீட்டுக்கு வந்ததும் அந்த ரத்தம்லாம் செவுருல எல்லாம் படிஞ்சிருக்குல்ல, எல்லாத்தையும் கழுவி முடிச்சிட்டாங்க. उन्होंने खून के दाग मिटाए, लेकिन कर्मों में पड़े हुए दाग को कोई मिटा नहीं सकता। அந்த ரத்தக்கரையை போக்கிட்டாங்க, ஆனா கர்மத்தினுடைய விளைவை வந்து போக்க முடியாது. उन्होंने उसी पैसे से एक प्लॉट लिया, मकान बनाया, दुकान खोला, गहने बनाई, उनकी सारी गरीबी दूर हो गई। பெரிய வீடு கட்டிட்டாங்க,
கடையெல்லாம் போட்டாங்க, பெரிய பெரிய வீடெல்லாம் கட்டி பெரிய லெவல்ல வந்துட்டாங்க, ஏழைத்தன்மையெல்லாம் நீங்கிடுச்சு. लेकिन उनको कोई बच्चे नहीं थे, दोनों ही पति पत्नी थे. ஆனா அவங்களுக்கு குழந்தையே இல்லை, அவங்க 2 பேர் மட்டும்தான், கணவன் மனைவி மட்டும்தான் இருந்திருக்காங்க. कुछ साल के बाद उनको एक बच्चा हो गया. கொஞ்சம் வருஷத்துக்கு அப்புறம் அவங்களுக்கு ஒரு பையன் பிறந்தான். एक ही था, खिलाया पिलाया, उसको कलेक्टर बनना जितना पढ़ाया. கலெக்டர் ஆகணும்னு நினைச்சு அந்த பையனை அப்படி படிக்க வச்சிருக்காங்க, சாப்பிட்றதுக்கு எல்லாம் செஞ்சு நல்லபடியா படிக்க வச்சிருக்காங்க. लेकिन अचानक उस बच्चे को टाइफाइड हो गया. उनको लगता है इस बच्चे को कुछ ना हो जाए, अब कलेक्टर बनने वाला है. बड़े से हॉस्पिटल में इलाज किया, बहुत खर्चा हुआ, और उस खर्चे के पीछे डॉक्टर की फी देने के लिए बनाए थे गहने बेचे, उस बच्चे का इलाज किया. திடீர்னு டைஃபாய்டு வந்துருச்சு, அப்புறம் பெரிய ஹாஸ்பிட்டலா பார்த்து சேர்த்துருக்காங்க. இந்த பையனுக்கு எதுவும் வராதுன்னு நினைச்சிட்டு இருந்திருக்காங்க. அப்புறம் பெரிய ஹாஸ்பிட்டலா சேர்க்கும்போது நிறைய மருந்து செலவுக்கு நிறைய செலவாயிடுச்சு. बच्चा ठीक नहीं हुआ, इसलिए फिर गाड़ी बेची लिया हुआ. उस सारे डॉक्टर को दूसरे हॉस्पिटल में दिखा, खर्चा पूरा किया. ஆனாலும் சரியா வரல பையனுக்கு. அப்புறம் வண்டி எல்லாம் வித்துட்டாங்க, வண்டி வித்து இன்னொரு ஹாஸ்பிட்டல்ல போய் சேர்த்தாங்க. जो दुकान चालू किया था उसको भी बंद किया, तो भी बच्चा ठीक नहीं हुआ. கடையும் வித்துட்டாங்க, ஆனாலும் அந்த பையனுக்கு சரியா ஆகல. लास्ट में उन्होंने बनाया था मकान, उसको बेचा, झोपड़पट्टी में चले गए, बच्चे का इलाज किया, बड़े हॉस्पिटल में दिखाया. சொந்த வீடையும் வித்து அந்த பையனை பெரிய ஹாஸ்பிட்டல்ல சேர்த்தாங்க. तो एक दिन वो बच्चा कहता है, पापा जी अपने को मिला था पैसा खत्म हो गया, अब मैं जा रहा हूँ, बच्चा मर गया. அப்ப அந்த பையன் கடைசியா என்ன சொன்னா, நான் வசூல் பண்ண வேண்டிய பைசாலாம் வசூல் பண்ணிட்டேன், நான் இப்ப போயிட்டு வரேன்ப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பையன் இறந்து போயிட்டான். तो बच्चा कौन था? அந்த பையன் யாரு? जिसको मारा था व्यापारी को, उसकी आत्मा पैसा लेने के लिए यहाँ बच्चे के रूप में आई थी. इसको कहते हैं कर्मों की हुई गति. எந்த பையன் போன ஜென்மத்துல இவங்க வீட்டுல விருந்தாளியா வந்தாரோ அவர்தான் இந்த ஜென்மத்துல பையனா பிறந்து அவருடைய கணக்குகளை செட்டில் பண்ணிட்டாரு. ये मैंने आप लोगों को क्यों सुनाया? இது ஏன் உங்களுக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு இந்த கதை? आज आपके घर में भी माँ बाप ने होटल नहीं देखा, पैसा पैसा इकट्ठा किया, और बच्चा कोई ऐसा गलत संगत में जा रहे, नशा कर रहे, पैसा लुटा रहे, माँ बाप को टेंशन आ रहे, वो बच्चा कौन है? आपके ही कोई पिछले जन्मों का हिसाब है. இப்ப அம்மா அப்பா இந்த கதை ஏன் உங்களுக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்படின்னா, அம்மா அப்பா வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டு பைசா எல்லாம் சேர்த்து வைக்கிறீங்க, ஆனா பையன் வந்து சங்க தோஷத்துல போயிட்டு தவறான சங்கத்துல போயிட்டு பைசா எல்லாம் வேஸ்ட் பண்றாங்க, கொள்ளையடிக்கிறவங்களா இருக்கிறாங்க அப்படின்னா காரணம் என்ன? நாம முந்தைய ஜென்மத்துல செய்து வந்த கணக்குகளுக்கு. तो टेंशन में आने से, उस बच्चे की पिटाई करने से, शराब पीने से क्या खत्म होगा? इसलिए मुझे उसको सहन करना है, मुझे पॉजिटिव रहना है. तो इसलिए आज हर घर में कोई ना कोई ऐसी बातें टेंशन वाले हैं, लेकिन इस कर्म गति को समझ करके अपने आप को स्थिर रखो, स्थैर्य रखो. அதனால கோவப்படுறதுனாலயோ அடிக்கிறதுனாலயோ அந்த கணக்குகளுக்கு முடியுமா? முடியாது. அதனால பாசிட்டிவா தன்னை தானே வச்சுக்கணும். இது கர்மத்தின் விளைவு அப்படிங்கறத புரிஞ்சுக்கணும். அப்போ பாசிட்டிவா வச்சுக்கும் போது நம்முடைய ஸ்திரத்தன்மைய நல்லபடியா வச்சுக்கும் போது வீடு நல்லா இருக்கும். इसलिए लोगों से नहीं डरो, भगवान से कभी ना डरो. डरना है तो अपने गलत कर्मों से जरूर डरो. பகவான் கிட்ட பயப்பட வேண்டியதில்லை, மனிதர்கள் கிட்ட பயப்பட வேண்டியதில்லை. பயப்படணும்னா தன்னுடைய கர்மத்தின் கதி மேல பயப்படுங்க. और बाबा हमें श्रेष्ठ कर्मों के बीज यहाँ दे रहे हैं. इसी बीज को बोना, कभी भी मन मत पर मत वो बीज नहीं बोना, उसका कड़वा फल मिलेगा. சிரேஷ்ட கர்மத்தின் விதையை விதைக்கிறதுக்கு பாபா வந்து இங்க கொடுத்துட்டு இருக்கிறார். அதுல நம்ம மன்மத்து பரமத்து அதெல்லாம் கலக்கக்கூடாது. சிரேஷ்ட விதை விதைக்கணும். आज लोगों को जो डर है, भय है, क्यों है? क्योंकि उसके गलत कर्म है, इसलिए उसको डरते. जिसके कर्म अच्छे है उसको डरने की जरूरत नहीं, घबराने की कोई जरूरत नहीं, मृत्यु के से भी डर नहीं है उनको. பயம் ஏன் வருது அப்படின்னா, தவறான கர்மம் செய்யும் போது தான் பயம் வரும். யார் தவறே பண்றது இல்லையா அவங்க ஒரு பொழுதும் பயப்பட மாட்டாங்க, மரணத்தை கண்டு கூட பயப்பட மாட்டாங்க. इसलिए तनाव से मुक्त, सकारात्मक बनने के लिए, पॉजिटिव बनने के लिए कर्म गति की गहराई को समझ करके चलना है. டென்ஷன்ல இருந்து முக்தி ஆகணும், கர்மத்தின் விளைவுல இருந்து முக்தி ஆகணும் அப்படின்னா கர்மத்தின் கதியை புரிஞ்சு நம்ம செயல்படணும். दूसरी बात है, ये पहली पॉइंट बताई. दूसरी है, अगर मुझे सकारात्मक बनना है, तनाव से मुक्त, व्यर्थों से मुक्त बनना है, उसके लिए गीता का, रामायण का, महाभारत का एक मंत्र याद रखना, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी अच्छा. வீணானதுல இருந்து முக்தி அடையணும் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம் அப்படின்னா
ராமாயணம் மகாபாரதத்துடைய மந்திரம் இந்த எசன்ஸை வந்து நம்ம நினைவில் வச்சுக்கணும். எது நடந்ததோ நன்றாக நடந்தது, எது நடக்கின்றதோ அதுவும் நன்றாக நடக்கின்றது, எது நடக்க இருக்கிறதோ அதுவும் நன்றாகவே நடக்கும். बच्चे ने गिलास गिराया, इतना गुस्सा करेंगे, तेरे को अक्ल नहीं, तुम कमा के लाओ तो पता चलेगा। गिलास था 10 रुपए का, गुस्सा करेंगे, हार्ट में प्रॉब्लम आएगा, 10 लाख रुपए का ऑपरेशन करना पड़ेगा। பையன் வந்து கிளாஸ் கீழே போட்டு உடைச்சிட்டா அந்த கிளாஸ் வந்து 10 ரூபா தான். அதுக்காக டென்ஷன் ஆனோம்னா நம்மளுடைய ஹார்ட்டுக்கு 10,000 ரூபாய் செலவு வந்துடும். इसलिए वो ग्लास से भी ज्यादा महत्व के आपके संकल्प है। அந்த கிளாஸோட வேல்யூபிள் எது அப்படின்னா உங்களுடைய மனதினுடைய சங்கல்பா. हमारे शरीर में गिनती के श्वास हमको मिले जीने के लिए, उन श्वास को जितना बचाएंगे उतना आपकी आयु बढ़ जाएगी। நம்முடைய சுவாசத்தை எவ்வளோ நம்ம சேர்த்து சேரோம் அவ்வளோ நம்முடைய ஆயுள் நீட்டிக்கும். कोई मरने के बाद कहते बेचारे के श्वास पूरे हो गए, சுவாசம் முடிஞ்சிருச்சுன்னா இறந்து போயிட்டாங்கன்னு சொல்றோம் இல்லையா? और श्वास हमारे तेजी से कब चलते हैं? जब निगेटिव सोचते हैं हमारे तेजी से धड़कने बढ़ जाते हैं, माना हमारे आयु कम हो जाएगी उससे। எப்போ நெகட்டிவ் யோசிக்கிறோமோ அப்போ சுவாசம் வந்து வேகமா ஓடும், அப்போ நம்ம ஆயுள் குறைஞ்சு விடும். इसलिए जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, बीती को बिंदी लगा दो। ஆகையால் எது நடக்கின்றதோ அது நன்றாக நடக்கிறது, எது நடந்ததோ நன்றாக நடந்தது. एक रामायण की முற்றுப்புள்ளி வையுங்கள். एक रामायण की घटना आप लोगों को सुनाता हूँ। ராமாயண கதை நான் உங்களுக்கு ஒரு நிகழ்வு சொல்றேன். राम राजा बनने वाला था, अयोध्या में सारे सभी तरफ खुशियां होगी, राम राजा बनने वाला है। जब राम राजा बनना है तो बड़े खुश हो गए। ராமர் வந்து ராஜா ஆகுறாரு அப்படின்னா பாரதம் முழுவதும் ரொம்ப खुशी ஆயிட்டாங்க. लेकिन रात में मंत्रा जाकर के कई कई के कान में 2-4 उल्टी बातें सुनाई, तुम्हारा बेटा भी तो है, तुम बेटे को छोड़ करके राम को राजा क्यों बना रहे हैं? बस ये सब बातें सुनने से दूसरे दिन सवेरे रामायण उल्टा हो गया। राम को राजा बनाने के बजाय 14 वर्ष वनवा में भेजा। मंत्रा என்ன பண்ணாங்க, கையில போய் தவறுதலா சொல்லவும் காலையிலேயே விஷயம் என்ன ஆயிடுச்சு, முற்றிலும் தலைகீழாக ஆயிடுச்சு. அதாவது ராமாயணமே மாறி போச்சு. அவர் 14 வருஷம் வனவாசம் போக வேண்டியதா ஆயிடுச்சு. ராஜா ஆக வேண்டியவர் என்ன ஆயிட்டாரு, வனவாசம் போக வேண்டியதா ஆயிடுச்சு. तो इसीलिए सफेद वाला है, तो इसीलिए राम राजा बनने के वजह उसको 14 वर्ष वनवा में भेजा। वनवा में गया, सीता गई, लक्ष्मण गया, तीनों भी घर से चले गए। वियोग के कारण दशरथ ने प्राण त्यागा। खाने का प्रॉब्लम, सोने का प्रॉब्लम, घास में सोए, ये सब किसके कारण हुआ? मंत्रा के कारण। ராமர் 14 வருஷம் வனவாசம் போனாரு. ராமர் போனாரு, சீதை போனாங்க, லட்சுமணன் போனாங்க. சாப்பாடு பிரச்சனை எல்லாமே வனத்துல என்ன கிடைக்கும், ஒண்ணுமே கிடைக்காது. இதெல்லாம் காரணம் யாரு? மந்த்ராவின் காரணத்தினாலதான் இதெல்லாம் நடந்தது. तो मंत्रा को देखने बाद सबकी भावना अच्छी चलेगी, बुरी चलेगी? இதெல்லாம் நடந்து முடிஞ்ச பிறகு மந்தாரையை பார்க்கும்போது எல்லாருக்கும் நல்ல பாவனை வருமா? मैं खुद जब बचपन में रामायण देखता था, मंत्रा काला सा ड्रेस पहन करके डंडा लेके आते स्क्रीन में, मैं कहता था इस बुढ़िया को भगवत को नहीं देखना, मुझे मंत्रा को देखने का अच्छा ही नहीं लगता था। அந்த மந்த்ராவை பார்க்கும்போது கருப்பா ட்ரெஸ் போட்டு அவங்க கம்பு ஊட்டிட்டு தான் வருவாங்க. அப்போ இவர் பிடிக்காதான், அவர் பார்க்கும்போது அவங்க பார்த்தாலும் இந்த பூனியை வந்து ஏன் போட்டிருக்காங்க அப்படின்னு நினைப்பாரு. लेकिन एक दिन मैंने थोड़ा विचार सागर मंथन किया, तब मुझे पता चला मंत्रा ने राम के साथ जो किया वो अच्छा किया। ஒரு நாள் அவர் யோசிச்சாரா, மந்திரா என்ன செஞ்சாங்க அப்படிங்கறத யோசிக்கும் போது ராமர் கிட்ட அவங்க என்ன செஞ்சாங்களோ அது நல்லதுதான் செஞ்சாங்க அப்படின்னு இவர் புரிஞ்சுட்டார். ये नहीं, चलो छोड़ो, मुड़ा चाहिए नहीं मुड़ा तो नहीं मुड़े की बात, मैं वो ये आवाज कम चल रहा था ना, इसलिए मेरे पास माइक पड़ा था, वो लाने के लिए बोला। कोई बात नहीं, चल रहा चल रहा। माइक इतना सा पड़ा है एक रूम के अंदर, चलो ये चल रहे काम कर। तो बात चल रही थी, तो राम को राजा बनाने के बजाय 14 वर्ष वनवा में भेजा। सीता गई, लक्ष्मण गया, ये सब किसके कारण? मंत्रा के कारण। लेकिन वास्तव में मंत्रा ने जो किया वो अच्छा किया। மந்த்ராவின் காரணமாக தான் ராமர், சீதை, லட்சுமணன் எல்லாரும் வனவாசம் போனாங்க. ஆனா என்ன நடந்ததோ அது நல்லதுக்கு தான் நடந்தது.
अगर राम राजा बनता तो ना जंगल में आता, ना सीता की चोरी होती, ना रावण को ना मारता, रावण को ना मारता, राम की महिमा भी कोई नहीं गाता। ஒருவேளை சீதையை திருடிட்டு போகல, ராவணன் வந்து திருடிட்டு போல, ராமர் வெற்றி அடையல அப்படின்னா ராமனுடைய புகழே வெளிப்பட்டிருக்காது இல்லையா? அப்ப நடந்தது तो राम की महिमा किसके कारण? இப்ப ராமருக்கு மகிமை யார் மூலமா ஏற்பட்டது? मंत्रा के कारण ஏற்பட்டது। इतना ही नहीं, वो रामेश्वरम में भी नहीं आता, रामेश्वरम ये बनता ही नहीं फिर। இல்லைன்னா அவர் ராமேஸ்வரமே வந்திருக்க மாட்டாரு, ராமேஸ்வரத்துக்கு உள்ள மகிமையும் வந்திருக்காரு। ये सब किसके कारण बना? இதெல்லாம் ஏன் நடந்துச்சு? मंत्रा के कारण। मंत्रा மூலமா நடந்தது। ये है पॉजिटिव। इसी तरह हर एक के घर में, हर एक के आसपास में भगवान ने एक तो मंत्रा रखे, किस लिए? उसके कल्याण के लिए रखे। இந்த மாதிரி நம்ம யோசிக்கிறதா பாசிட்டிவ்। அப்போ ஒவ்வொரு வீட்டு பக்கத்துலயுமே मंत्राவை வந்து भगवान வச்சிருக்காரு। हर एक के घर में, ऑफिस में कहीं ना कहीं वो चुगली करते हैं, कोई ना कोई खुशा करते हैं। ऐसी मंत्रा को देख करके हमें टेंशन आ रहा है, तो राम ने तो टेंशन तो नहीं किया ना, उसका कितना भला हुआ। तो आपकी भी मंत्रा आपका भला करने वाली है। யாராவது பேசுறாங்க செய்றாங்கன்னா நமக்கு கோவம் வருது இல்ல, ராமர் கோவப்பட்டாரா? கோவமே படல। அப்போ मंत्रा வச்சிருக்கிறது கூட நல்லதுக்கு தான்। अगर राम के जीवन में मंत्रा ना आती, ना हनुमान मिलता, ना अंगद मिलता, ना ऋषि, ना मुनि, कोई नहीं मिलते। ये सब किसके कारण मिले? मंत्रा के कारण। हनुमान, अंगदन, ऋषि, मुनिवरगळा रामருக்கு எப்படி கிடைச்சாங்க? मंत्रा மூலமா தான் கிடைச்சாங்க। आज आपको बाबा मिला, इतना अच्छा दैवी परिवार मिला, दीदी दादियां मिली, किसके कारण? आज तक की मंत्राओं के कारण। பாபா கிடைச்சது, பரிவாரம் கிடைச்சது, दीदी दादी எல்லாம் எதனால கிடைச்சாங்க? உங்க வாப்பா பக்கத்துல இருக்கிற मंत्रा மூலமா தான் கிடைச்சிருக்காங்க। अगर आपका पति तंग ना करता, बहुत प्यार करता, बहनी कहते माता जी थोड़ा आओ ना, कहते बहन जी हमारे घर में बड़ी शांति है। उस पति का धन्यवाद। तंग किया, परेशान किया, शांति के लिए ढूंढते मंदिर में गए, कहीं ब्रह्मा कुमारी में आए, इतना अच्छा ज्ञान मिला और उसके कारण सत्युग में गए, उस पति का धन्यवाद। உங்க கணவர் கோவப்பட்டிருந்தாங்க, கோவப்பட்டதுனால தானே நம்ம இங்க வந்து ஞானம் கேட்கிறோம்। நல்லபடியா இருந்தாரு, ரொம்ப அன்பா இருக்காருன்னா ஞானம் கேட்க வாங்கன்னு சொன்னா என்ன சொல்லுவீங்க? எங்க வீட்லயே அமைதி இருக்குன்னு சொல்லுவோம் இல்லையா? तो आज तक की நம்ம உங்களுடைய கணவனுக்கு நன்றி சொல்லணும்। आज तक की एक एक घटना ने हमको यहाँ तक लाया, यहाँ ऐसे पहुंचे नहीं है। इसीलिए आज तक जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी। இன்றைய வரை என்னென்ன நிகழ்வு நடக்குதோ எல்லாமே நல்லதுதான் நடந்தது, என்ன நடந்துட்டு இருக்கோ அதுவும் நல்லதுக்காக தான் நடந்துட்டு இருக்கு। कभी एकांत में बैठ करके आज क्या करेंगे? इस भट्टी करना मतलब क्या करना? बीती को बिंदी लगाना। उन सभी को धन्यवाद दो जिन्होंने तंग किया, परेशान किया। उन सभी को कहो कि आप लोगों ने हमें तंग किया, हमारा बहुत अच्छा हुआ, फिर 5000 साल के बाद तंग करने के लिए जरूर आना। இதுவரைக்கும் என்ன நடந்ததோ அதுக்கெல்லாம் முற்றுப்புள்ளி வைக்கணும்। இப்ப இதுவரை உங்களுக்கு ரொம்ப டிஸ்டர்ப் பண்ணியிருப்பாங்க இல்லையா, அவங்க எல்லாருக்குமே நீங்க நன்றி சொல்லணும்। அதனாலதான் நம்ம இங்க வரைக்கும் வந்திருக்கிறோம், அடுத்த 5000 வருஷத்துக்கு அப்புறம் நீங்க வாங்க அப்படின்னு சொல்லணும்। यह दुआई देना, இது வந்து ஆசீர்வாதமா கொடுங்கன்னு சொல்றாங்க। यह शुभ भावना रखना, அந்த சுப பாவனை வைங்க। ये तो कई कहते हैं वो बातें दिल में छिपी है, कई कहते हैं इसको दुआएं कैसे दी, उन्होंने मेरे साथ क्या क्या किया, अरे वो ना करते तो यहाँ कैसे होते। அப்ப அவங்கெல்லாம் சொன்ன வார்த்தைகள் மனசுல பிரிண்ட் ஆயிருந்தா அவங்களுக்கு ஆசீர்வாதமே வராது இல்லையா? இவங்களுக்கு போய் நான் எப்படி ஆசீர்வாதம் கொடுக்கறது அப்படின்னு வரும் இல்லையா? राम जब वनवास से वापिस जाता है, वनवास से जाने के बाद उसका अयोध्या में बड़ा धूमधाम से स्वागत होता है। स्वागत होने के बाद सारे लोग आए थे, मंत्रा और कैकेयी नहीं आई। तो राम ने पूछा मंत्रा और कैकेयी माँ क्यों नहीं आई? कहा कि पता नहीं क्यों नहीं है। वो सबको छोड़ करके उनके पास गया, कहा कि माँ मेरा स्वागत करने के लिए आप क्यों नहीं आए? ராமருடைய வனவாசம் முடிஞ்சு அவரை திரும்ப நாட்டுக்கு திரும்பும்போது அவரை வரவேற்கிறதுக்கு எல்லாருமே கூடி இருந்தாங்களா? கைகேயியும் மந்த்ரா மட்டும் இல்லையா? ஏன் மந்த்ராவும் சித்தியும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரே ஃபர்ஸ்ட் வந்து கைகேயை தான் போய் பார்க்க போனாங்களா? மா நீங்க எதுக்கு வரல அப்படின்னு சொல்லி கேட்டாரா? तो कहते बेटा हम कैसे आए, हमने तो तेरी चुगली लगाई, इतना आपको तंग किया, परेशान किया, जंगल में भटकना पड़ा। तो राम क्या होगा? नहीं माँ, आपके घर में पुरुषोत्तम राम, भगवान राम, विजय राम बन के आया हो। उसने ये नहीं कहा कि तुम तो बुढ़ी है ना, तो मैंने मेरी चुगली 2 थप्पड़ नहीं लगाई उसको। இப்போ நீங்க நான் வந்து உன்னை வனவாசத்துக்கு அனுப்பினேன், உன்னை அலைய வச்சுட்டேன், உனக்கு எவ்வளோ கஷ்டம் கொடுத்துட்டேன், நான் எப்படி வருவேன் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க அம்மா சொல்றாங்க, கைகேயி சொல்றாங்க.
அப்போ அவர் சொல்ல, நீங்க சொல்லல, நீங்க என்னை அனுப்பலைன்னா புருஷோத்தம ராமரா, பகவான் ராம், விஜயி ராம்னு இந்த மாதிரி மகிமையெல்லாம் எனக்கு எப்படி கிடைச்சிருக்குமா அப்படின்னு சொல்லி சொன்னார். கோபப்பட்டிருந்தாங்கன்னா அடிச்சிருப்பாங்கல்ல, ஏன் நீங்க அனுப்புனீங்க அப்படின்னு தானே கேட்பாங்க. ஆனா அப்படிலாம் அவர் நினைக்கல. ये रामायण महाभारत हमें क्या सिखाता है? जिन्होंने मेरा बुरा किया वही मेरा सच्चा मित्र है। अगर राम के जीवन में घटना मंत्रा की ना होती तो उसके जीवन में इतनी प्राप्ति कैसी होती? तो आज हमारे जीवन में ऐसी जो घटनाएं उससे से हमारी प्राप्ति है। इसीलिए निगेटिव को क्या बना दो, पॉजिटिव बना दो। அப்ப ராமாயணம் மகாபாரதம்லாம் நமக்கு என்ன கற்றுக் கொடுக்குது, கெட்டதுல நல்லது எது அப்படிங்கறத கற்றுக்கலாம். இந்த நிகழ்வுல, ராமனுடைய நிகழ்வுல மந்த்ரா இல்லைன்னா ராமருக்கு மகிமை இருக்காது இல்லையா? அப்போ நம்ம பாசிட்டிவா எடுத்துக்கணும், கெட்டதுலயும் பாசிட்டிவா எடுத்துக்கணும். ये कड़वी बातों को डाइजेस्ट करना, கடுமையான விஷயங்களை நம்ம வந்து டைஜஷன் பண்ணணும். इसीलिए आजकल डॉक्टर क्या करते हैं? अगर हेल्दी बनना है, अच्छा बनना है तो कड़वी चीजें खाना पसंद करो। करेले खाओ, कड़ू नीम के पत्ते खाओ, मेथी के लड्डू खाओ। अर्थात जीवन में आने वाली कड़वी बातों को डाइजेस्ट करो। ஆரோக்கியமா ஆகணும், நல்லா ஆகணும்னா என்ன சொல்றாங்க? கசப்பான பொருளை சாப்பிட சொல்றாங்க, வெந்தயம் சாப்பிட சொல்றாங்க, வேப்பலை சாப்பிட சொல்றாங்க, பாவக்காய் சாப்பிட சொல்றாங்க. அப்ப நம்ம டைஜஷன் பண்ணணும், கசப்பான விஷயங்களை டைஜஷன் பண்ணணும். तो कड़वी मतलब वो करेले की बात नहीं, जीवन में आने वाली कड़वी बातों को डाइजेस्ट करो। கசப்பு அப்படின்னா பாவக்காய் விஷயம் கிடையாது, வாழ்க்கையில் வரக்கூடிய கசப்பான விஷயங்களை டைஜஷன் செய்ய வேண்டும். कौन डाइजेस्ट करता है? जिसने ये पक्का किया, जो हुआ अच्छा हुआ, जो पॉजिटिव कर्म गति को समझता है वही डाइजेशन कर सकता है। எது முடிஞ்சதோ அதை கூட நம்ம டைஜஷன் பண்ணிடணும், எல்லாமே நன்மைக்கு அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கணும். इसीलिए गणेश का पेट बड़ा दिखाता है। गणेश को निर्विघ्न का देवता भी बोलते हैं। मना अगर मुझे निर्विघ्न बनना है, मुझे कोई कुछ भी बोलता है, क्या वो अपमान करता है, उसका अपने तक रखो, पेट में डालकर रखो। அதனாலதான் கணேஸ்வருடைய வயிறை வந்து பெருசா காட்டியிருக்காங்க. ஏன்னா நிர்விக்னம் அப்படின்னா யார் என்ன சொன்னாலும் அதை என்ன பண்ணிடணும், டைஜஷன் பண்ணிடணும். அதனால வயிறை பெருசா காட்டியிருக்காங்களா. और गणेश हमेशा, गणेश को हाथी का सिर दिखाते हैं। हाथी हमेशा कान हिलाता रहता है क्योंकि हाथी के कान में चिटी गई मर जाता है। யானையுடைய தலை காட்டியிருக்காங்க கணேசருக்கு. காது வந்து எப்பவுமே ஆடிட்டே இருக்கும், ஏன்னா எறும்பு உள்ள போயிடுச்சுன்னா அவ்வளவுதான், செத்து போயிரும்ல யானை. इसी तरह हमें भी कोई व्यर्थ बातें, निगेटिव बातें सुनाता है। आज के तो मुरली बाबा ने कहा कि शैतानी बातें कोई सुनाता है, हमें भी अटेंशन पे कान हिलाते रहना है, वो शैतानी बातें, व्यर्थ बातें नहीं सुननी। அப்போ நம்ம கூட என்ன பண்ணணும், யாராவது இன்னும் கூட பாபா முரளியில சொல்லியிருக்கிறாங்க, நம்ம வந்து சைத்தான விஷயங்களை கேட்கக்கூடாது. அப்போ யாராவது சொல்றாங்க, நெகட்டிவான விஷயங்கள சொல்றாங்க அப்படின்னா அட்டென்ஷன் என்ற காதை என்ன பண்ணணும், அசைக்கணும். இப்போ எறும்புல போக முடியாது. लेकिन हम क्या करते हैं? और क्या हुआ? हम उठ के भी जा रहे बेटे, चाय पानी पी के जाना, और क्या हुआ? सिर हिला करके हाजी करते हैं। நம்ம என்ன பண்றோம், வேற என்ன நடந்துச்சு, அடுத்து என்ன நடந்துச்சுன்னு கேட்கக்கூடியவங்களா ஆயிடுறோம். बाबा ने कहा वो तो पाप कर रहा है सुना करके, लेकिन हम हाजी हाजी उसको बढ़ाओ नहीं दो, सिर हिलाओ नहीं, सिर को पकड़ के रहो, हाँ भी नहीं करो ना भी नहीं करो। வேஸ்ட் சொல்றாங்க அப்படின்னா பாவம் பண்றாங்க, நம்ம அப்படியா அப்படியான்னு கேட்கும்போது அவங்களுடைய பாவத்தையும் அதிகப்படுத்தக்கூடியவர்களா ஆயிடும். इसलिए व्यर्थों से बचना, ये है दूसरी बात। तीसरी बात है, अगर मुझे व्यर्थ से बचना है, समर्थ बनना है, निर्विघ्न बनना है, रोज सवेरे 3 चीजें करो। अमृत वाला योग अच्छा, दूसरा क्लास के पहले योग, और तीसरी रोज की मुरली ध्यान से सुनो। வீணான விஷயங்கள்ல இருந்து நம்ம முற்றிலும் விடுபடணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து அமிர்த வேளை தினமும் இந்த 3 விஷயங்கள் நம்ம கவனம் கொடுக்கணும். அமிர்த வேளை யோகா, முரளி கிளாஸ்க்கு முன்னாடி யோகா, அடுத்து முரளி கிளாஸ், தினமும் முரளி கேட்கணும். तो अमृत वाला कौन कौन उठता है? हाथ खड़ा करो। அமிர்த வேளை யாரெல்லாம் எந்திரிக்கிறீங்க கை தூக்குங்க. अच्छा, सभी उठते, बहुत अच्छा है। हाँ? लेकिन अमृत वाला का कोई चुपचाप आपका वीडियो बनाई जाए और वो 10 बजे आपको दिखाई जाए, क्योंकि मेरा है, मैंने ऐसे किया, दीवार के सारे बैठे मुकुला के बना। அமிர்த வேளை யோகா எப்படி நடக்குதுன்னு செய்து காட்டுறாரு. அப்போ உங்களை போட்டோ எடுத்து 10 நிமிஷம் 10 மணிக்கு காட்டினா இது நானா அப்படின்னு கேட்பீங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. 2 बार मच्छर अंदर भी गया और बाहर भी, पता भी नहीं चला। உங்களுக்கே தெரியல, நாம தூங்கிட்டோம் அப்படிங்கறதே நமக்கு தெரியல. इसलिए अमृत वेला अटेंशन से आंखें खोल करके बैठना। அமிர்த வேளை அட்டென்ஷனோட கண்ணை திறந்து உட்காரணும்.
क्योंकि अमृत वेला सारा दिन का फाउंडेशन है। அமிர்த வேலை தான் முழு நாளுடைய ஃபவுண்டேஷன். अमृत वेला अच्छी करने से आत्मिक स्थिति बनती है और जिनकी आत्मिक स्थिति है वो व्यर्थों से मुक्त है। அமிர்த வேலை நல்லா பண்ணும்போது ஆத்மீக ஸ்திதி நல்லா இருக்கும். ஆத்மீக ஸ்திதி யாருக்கு நல்லா இருக்கோ அவங்க வீணானதுல இருந்து முக்தி அடைஞ்சிருப்பாங்க. और दूसरी बात, அடுத்த விஷயம், क्लास के पहले, क्लास कितना बजे होता है यहाँ? கிளாஸ்க்கு முன்னாடி யோகா. योग 6:30. हाँ 6:30, लेकिन पहुँचते कितने 6:30? हाँ एक आएगा, फिर 6:45 दूसरा आएगा, फिर साथ में 5 मिनट के, और कई बहाने बनाते थे दूर है। हाँ बाबा से तो दूर आप नहीं रहते ना, परम धाम से दूर तो आपका घर नहीं है, इसी जिले में कहीं यहीं होगा। विदेश में तो 50-50 किलोमीटर से ड्राइव करके लोग मुरली सुनने के लिए आते हैं। இப்போ 6 to 7 யோகா, 7 மணிக்கு கிளாஸ் அப்படின்னா எத்தனை பேர் 6:30க்கெல்லாம் வர்றாங்க? 7 மணிக்கு, 7:10 இப்படி டைம் ஆகிட்டே இருக்கு. ஏன் அப்படி காரணம் கேட்டால் எல்லாரும் என்ன சொல்கிறோம்? ரொம்ப தூரமாக இருக்குது, வீடு அங்கே இருக்குது அப்படின்னு ஏதாவது காரணம் சாக்கு போக்கு சொல்கிறோம். இப்போ பரந்தாமத்தோட தூரமாக இருக்குது. कई कहते வெளிநாட்டுலாம் 50 கிலோமீட்டர் दूरத்துல கார் ஓட்டிட்டு வந்து முரளி கேட்கறாங்க. कई करते रिक्शा के लिए 10 रुपए देना पड़ेगा। आज बच्चे बस का खर्चा करके कितना दूर पढ़ाई के लिए चले जाते हैं। तो இப்ப குழந்தைங்க எல்லாம் எவ்வளவு தூரம் போய் படிக்கிறதுக்காக எவ்வளவு செலவு பண்ணி போறாங்க. वो तो पाई पैसे की पढ़ाई है। ये आपको कितना सोने के महल, 84 जन्म की, 63 जन्म की कमाई मिलेगी। 21 जन्म में सोने चांदी के महल मिलने वाले। 10 रुपए गया तो उसकी कोई बात नहीं, लेकिन कितनी कमाई है। इसलिए कभी भी पैसे का सोचो नहीं। भोलेनाथ भंडारा बाबा आपको देगा कहीं से भी। 10 ரூபாய் செலவு பண்ணி நான் இங்க போய் முரளி கிளாஸ் கேட்க வேண்டியிருக்கேன் நீங்க நினைக்காதீங்க. அந்த அந்த படிப்பு வந்து பைசா புரோஜனம் இல்லாத படிப்புக்கே அவ்வளவு செலவு பண்ணி படிக்கிறாங்க. நீங்க இங்க படிக்கிறீங்க அப்படின்னா 21 ஜென்மம் தங்க மாளிகையில போய் உட்கார போறீங்க. 21 ஜென்மம் முழுமையான பிராப்தி இருக்கு. इतना 21 जन्मों की कमाई का हमें नशा होना चाहिए। इसीलिए पैसे की नहीं सोचो, हमें क्लास के पहले आकर के योग करना, कोई भी बहाना नहीं देना। क्लास के पहले योग जरूरी है। கிளாஸ்க்கு முன்னாடி யோகத்துக்கு அவசியம் வரணும். அதுல நீங்க எந்த சாக்கு போக்கு சொல்லக்கூடாது. பைசா பத்தி நீங்க யோசிக்காதீங்க. போலாநாத் பண்டாரா எல்லா பண்டாராவையும் நிறைச்சிடுவாரு, पैसा கொடுத்துருவாருன்னு சொல்றாங்க. क्योंकि संगठन का योग केवल हमको क्लास के पहले ही मिलता है। இந்த குழுவினுடைய நிலை வந்து நமக்கு வந்து கிளாஸ்க்கு முன்னாடியே கிடைக்குது. इसलिए जैसे खेती में बीज डालते हैं, पहले हल चलाते हैं, खेती को तैयार करते हैं, फिर बीज डालते हैं। इसी तरह ज्ञान का बीज बुद्धि में डालना है, पहले हल चलाना, अर्थात योग करके फिर मुरली सुनो। இப்படி வயல்ல விதை விதைக்கிறாங்கன்னா முதல்ல ஏர் உழுவாங்க இல்லையா, பிறகுதான் விதை விதைப்பாங்க. அதே போல நீங்க முரளி கிளாஸ் கேட்கணும் அப்படின்னா முதல்லயே யோகா பண்றதுதான் நிலத்தை உழுறது. மனம் என்ற நிலத்தை ஃபர்ஸ்ட் பக்குவப்படுத்தணும், உழ வேண்டும். इसलिए नियम इस 2023 में पक्का करना है। अमृत वेला अच्छी करनी है और क्लास के पहले योग डेली हमें करना है। அதனால இந்த நியமத்தை நம்ம பக்கா பண்ணணும். அமிர்த வேளை யோகா, மேலும் கிளாஸ்க்கு முன்னாடி யோகா நல்லபடியா பண்ணணும். और तीसरा, रोज की मुरली सुनना ही जरूर, वो भी सेंटर पर। ऐसे नहीं कि कईयों को तो ऑनलाइन की माया लगी है। जो ऑनलाइन से मुरली सुनता है उसकी पूजा भी ऑनलाइन से हो जाएगी। தினமும் முரளி சென்டர்ல கேட்கணும். ஆன்லைன் மாயா வந்துச்சு, எல்லாரும் ஆன்லைன்லயே முரளி கேட்டுட்டு இருக்கீங்க. जो ऑनलाइन में मुरली सुनेगा उसकी पूजा भी ऑनलाइन से होगी। யார் ஆன்லைன்ல முரளி கேக்குறீங்களோ அவங்க பூஜை எல்லாம் ஆன்லைன்லயே நடக்கும். उसका वर्षा भी ऑनलाइन से मिलने वाला है। அவங்களுக்கு ஆஸ்தியும் ஆன்லைன்லயே கிடைச்சிடும், சொத்தெல்லாம் ஆன்லைன்லயே கிடைச்சிடும். इसलिए जो बाबा ने, मम्मा ने और दादियों ने हमें पढ़ाई का प्रबंध किया है, उसी अनुसार चलो। ஆகையால் அம்மா, பாபா, தாதிகள் நமக்கு என்ன ஏற்பாடு பண்ணி கொடுத்திருக்கிறாங்க அந்த நியமத்தின் அனுசாரம் நம்ம முரளி கேட்கணும். इसलिए मुरली रोज हमें यहाँ आकर के सुनना है। ஆகையால் முரளி தினமும் நம்ம இங்கே வந்து தான் கேட்கணும். मैं देखा कई भाई बहने ऑनलाइन से सुनते सुनते आज धीरे धीरे खिसक भी गए, ज्ञान से चले जा रहे हैं। ஆன்லைன்ல முரளி கேட்டு கேட்டு நிறைய பேர் போயிட்டாங்க, கை நழுவி போயிட்டாங்க. क्योंकि ना संगठन में योग करेंगे, फिर मुरली वहीं सुनेंगे, फिर धीरे धीरे उस मोबाइल के अंदर कुछ ऐसी बातें वो देखते ही पुराने संस्कार जागृत हो गए, ज्ञान से ओम शांति हो गए। இந்த குழுவினுடைய
அமைப்பு வந்து அதுல கிடைக்காது, ஆன்லைன்ல கிடைக்காது இல்லையா? அப்போ ஆன்லைன்ல பார்க்கும்போது மொபைல்ல மற்ற மற்ற விஷயங்கள்லாம் வருது. அப்போ அதுல போகும்போது கலியுகத்துடைய संस्कार எல்லாமே எமர்ஜ் ஆகி அங்க போயிடுறாங்க. एक बार बाबा को दादियों ने पूछा था, बाबा त्रेता युग वालों के लिए पढ़ाई का प्रबंध आप क्या करेंगे? उसके लिए मधुबन में इतना 33 करोड़ का किचन, रहने का प्रबंध, ये सब करना पड़ेगा। दादियों ने पूछा था। बाबा ने कहा नहीं बच्चे, 9 लाख रेगुलर क्लास के स्टूडेंट बनाओ सत्युग के, त्रेता युग वालों के लिए पढ़ाई का प्रबंध मैं आगे चल करके जरूर करूंगा। தாதிகள் வந்து பாபா கிட்ட கேட்டாங்களாம், பாபா திரேதா யுகத்துல 33 கோடி பேர் இல்லையா, அத்தனை பேர் ஞான மார்க்கத்துக்கு வருவாங்கன்னா அவ்வளோ பேருக்கும் நம்ம கிச்சனு பில்டிங் எல்லாம் ரெடி பண்ணணுமா அப்படின்னு கேட்டாங்களாம். அப்போ பாபா சொன்னாரா, யார் தினமும் முரளி கேட்குறாங்களோ அவங்க அந்த 9 லட்சம் பேர் அவங்க தான், அவங்களுக்கு மட்டும் ரெடி பண்ணா போதும், மற்றவங்க எல்லாரும் தானா ரெடி ஆயிடுவாங்க. अभी 3-4 साल से बाबा ने त्रेता युग वालों के लिए फेसबुक, व्हाट्सएप, ये ऑनलाइन ये सब चालू किया। किसके लिए? त्रेता युग वाले। तो आपको त्रेता में जाना है, सत्युग में जाना है? புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஆன்லைன்ல கிளாஸ் கேட்கறவங்க எல்லாருமே எங்க போவாங்க? திரேதா யுகத்துக்கு. நேர்ல கிளாஸ் கேட்கறவங்க எல்லாரும் எங்க வருவாங்க? சத்தியுகத்துக்கு. इसलिए एक एकलव्य था, भील, तो जंगल में रहता था। तो एक बार द्रोणाचार्य के पास आया और कहता है मुझे नंबर 1 चाहिए, मैं अर्जुन से भी होशियार हूँ। तो द्रोणाचार्य ने पूछा तुम्हारा गुरु कौन है? कहता आप ही मेरे गुरु। कहता मेरे पास कभी आए नहीं, चलो मैं दिखाता हूँ। एक जंगल में लेके गए, एक पुतला दिखाया, कहा कि यही मेरे गुरु है। आप एकलव्य ஏகலைவன் வந்து அந்த கலையை கத்துக்கிட்டாரு இல்லையா, அர்ஜுனன் போல அந்த கலையை கத்துக்கிட்டாரு. அப்ப துரோணாச்சாரியர் வந்து ஆச்சரியப்பட்டு கேட்கிறாரு, உனக்கு குரு யாரு அப்படின்னு கேட்கிறாரு. அப்போ நீங்க தான் என்னுடைய குரு அப்படின்னு, அந்த மறைஞ்சிருந்து நான் கத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. उसको नंबर 1 नहीं किया, नंबर 1 दिया अर्जुन को, क्योंकि अर्जुन सामने सीखा था और वो पुतले के सामने सीखा था। அப்ப மறைஞ்சிருந்து கத்துக்கிட்டதுனால அவருக்கு வந்து ஏகலைவனுக்கு நம்பர் 1 ஸ்தானம் கிடையாது. ஏன்னா ஏகலைவன் மறைஞ்சிருந்து தான் கத்துக்கிட்டாரு. நம்பர் 1 யாரு? யார் நேரடியா கத்துக்கிட்டாங்க? அர்ஜுனன். அவனுக்கு தான் நம்பர் 1 ஸ்தானம். ऑनलाइन ऑफलाइन विषय சொல்றாரு. इसी तरह ये टीवी, फेसबुक, व्हाट्सएप ये भी पुतला है। उस पुतले के सामने बैठ करके शिवानी बहन के क्लास, अलग अलग क्लास सुन करके होशियार तो बनेंगे, लेकिन नंबर 1 नहीं जाएंगे। नंबर 1 बनना है, सेंटर पर सम्मुख आकर के मुरली सुनिए। இந்த குரு துரோணாச்சாரியருடைய சிலை உருவாக்கி கத்திட்டு இருப்பாரு. அதே போல நீங்களும் வந்து ஆன்லைன் மொபைலை வச்சுட்டு நீங்க சிவானி பहन கிளாஸ் எல்லா கிளாஸையும் நீங்க அதுல கேட்டாலும் அது மூலமா நம்பர் 1 ஆக முடியாது. इसलिए हमें ये 3 चीजें ब्राह्मणों को जरूर, ये 3 चीजें ब्राह्मणों को शक्तिशाली बनाने के लिए मायाजीत बनने का आधार है। மாயையை வெற்றி அடைவதற்கான ஆதாரம் இந்த 3 பொருட்கள் தான். பிராமண வாழ்க்கையில அமிர்த வேளை யோகா, கிளாஸ்க்கு முன்னாடி யோகா, முரளி கிளாஸ். बाकी भले ऑनलाइन से भी करो। जैसे बच्चे क्या करते हैं, स्कूल में जाते हैं और सवेरे शाम ट्यूशन लगाते हैं, और ट्यूशन कौन सा लगाता है? जो सब्जेक्ट कच्चा उसका ट्यूशन लगाते हैं। इसी तरह आप यहाँ आओ, अमृत वेला करो, यहाँ आओ, मुरली सुनो, और उसके बाद जाकर के आप खाना बनाते समय कई टाइम है, जो सब्जेक्ट आपका कच्चा है उसी के क्लासेस यूट्यूब से निकाल करके भले सुनो। இப்போ ஆன்லைன்ல வந்து கிளாஸ் கேட்கணும்னா கேட்கலாம். எப்படி வந்து பிள்ளைங்க வந்து ஸ்கூலுக்கு போறாங்க, படிக்கிறாங்க, ஏதாவது சப்ஜெக்ட் வந்து கஷ்டமா இருக்குன்னா என்ன பண்றாங்க? டியூஷன் போறாங்க இல்லையா? அதே போல தினமும் நீங்களே என்ன பண்ணணும்? காலையில வரணும், முரளி கேட்கணும். அடுத்து என்ன பண்ணணும்? டைம் மிச்சமா இருக்குன்னா வீட்டில் போய் நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம்? ஆன்லைன்ல கேட்டுக்கலாம். इसलिए मैं 3 चीजें करना है, वही शक्तिशाली है। இந்த 3 விஷயங்களை நம்ம கொண்டு வரதான் சக்திசாலியான நிலையை உருவாக்குவது. चौथी एक बात सुना करके पूरा करें, या फिर घड़ी में तो 6 बज रहे हैं। हाँ? अच्छा हाँ, इसलिए नहीं तो चौथी बात भी मेरे पास थी। இந்த 3 விஷயங்கள் சொல்லிட்டேன். या कल सवेरे फिर आए? பிரதர் கேக்குறாரு, காலையில கண்டினியூ பண்ணலாமா? कल सवेरे भी आओ, अच्छी बात है। ये कल का दिन चांस मिलेगा। फिर நாங்க இன்னைக்கு வந்ததே பெரிய விஷயம். इसी क्लास को कंटिन्यूएशन कर लेंगे। பிரதருக்கு அதெல்லாம் தெரியாது.
இப்போ கண்டினியூ பண்ணலாமா டைம் கேட்குறாரு பிரதர் இல்லை कल से शुरू करेंगे நாளைக்கு கண்டினியூ பண்ணலாமான்னு கேட்குறாரு எல்லாரும் நன்றி ஓம் சாந்தின்னு சொல்லுவாங்க இந்த நிலைமை எங்களுக்கு தான் தெரியும் कल कौन कौन आएगा आएगा आप खड़ा करेंगे காலையில வருவீங்கன்னு கேக்குறாங்க सवेरे 6:30 से हाँ आज आने के लिए इतना पुरुषार्थ करती हूँ कल कैसे कहाँ आएंगे 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 नहीं तो आधा रावण मर जाएगा आधा जिंदा ही रह जाएगा फिर आपका मुरली के लिए भी कोई आते हैं। गीता पाठशाला में आएंगे भाई जी कल सवेरे आने से देख लो ट्राई करो नहीं तो फिर वो हम तो करेंगे ही क्लास आप लोग आओ या ना आओ हम तो करेंगे कल जरूर टेम्पल में प्रोग्राम है अच्छा अच्छा कितना बजे 6:15 सवेरे 6 अच्छा ठीक है फिर तो चलो ठीक है तो 3 बातें पक्की हो गई कर्मों की हुई गति को समझना जो वो अच्छा हुआ और तीसरा ये 3 चीजें करना और रोज खिड़की को साफ हो जाएगी फिर इसे 3 चीजें கர்மத்தினுடைய ஆழமான விளைவை தெரிஞ்சுக்கணும் ஃபர்ஸ்ட். அடுத்தது எது நடந்ததோ அது நன்றாக நடந்ததுன்னு புரிஞ்சுக்கணும். அடுத்தது மூன்றாவது என்ன? அமிர்த வேளை யோகா. அடுத்த கிளாஸ் அமிர்த யோகா. அடுத்து முரளி கிளாஸ். இந்த விஷயம்